Good morning all. So 25 most important topics we plan to discuss, and in that 25 we divided 5 days each topic, means 5 topics each day. On that line we discussed till 20 topics. See, as we planned 27th, today is 9th, 5th session, Monday. The topics will be from 21 to 25, which is how to use Topper's copy and how to use Topper's guidance, like YouTube videos. After getting rank, what videos they do, most of them will use it. And how to get motivation, that also we discussed in the last class. Information about all the services, I will give you the information about all the services. Then new cadre policy, what is the new cadre policy which is going to impact you? Why? Because it is going to start from 2026 attempt. And documents required to fill form for UPSC. Okay, these are all things I will be discussing now. So more 2 sessions I will take. One session will be on how the complete GS PCM course details I will discuss on Wednesday. Complete GS prelims cum mains, how it will be there. Then I will have one class on environmental terminologies, another class by Bharat sir on economic terminologies. Then from February 16th, I believe February 16th, Monday onwards, you will have regular classes of NCERTs. So February 16th to April 16th, you will be having regular classes of NCERTs. Then you will be having GS classes, and that will be completed by December. Your syllabus will be completed except CSAT and Science and Technology. Why? Because those are only qualifying. CSAT is only qualifying, so you have to prepare in the month of January. And Science and Technology is current affairs oriented, so you have to start in January and February. Same how we did this year, how we did last year, the same thing we will be doing with SNT and CSAT. Means we are having a plan for another 1 year, next 1 year, which month which classes should start. Okay, so coming to the, yes, so we discussed all this. ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో ఆ ప్రిపరేషన్ సంబంధించి, ఆ ఓరియంటేషన్ సంబంధించి ఈరోజు లాస్ట్ క్లాస్. వెనస్డే we will have the course discussion, course description. Then I will take environment terminologies, then Bharat sir will take economic terminologies, Monday NCERTs. So very big question, how to use Topper's copy and how to use Topper's guidance. See, listen. మనం టాపర్స్ కాపీస్ తీసుకున్నా సరే, టాపర్స్ గైడెన్స్ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత ఎంతోమంది యూట్యూబ్లలో చేస్తారు. చేయడం వల్ల అవి చూసి మనము అర్థం చేసుకుంటాము. సో ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ టాపర్స్ కాపీ సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అనుభవం చెప్తాను. అపలా మిశ్రా మ్యామ్ అని ఒక మేడం యొక్క నోట్స్ ఆంథ్రపాలజీ గురించి బాగా ఫేమస్. ఆ అమ్మాయిది ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత ఆమె బుక్ మార్కెట్లోకి వచ్చిందనమాట, ఆమె రాసినటువంటి నోట్స్. అందరు ఏం చేయడం మొదలుపెట్టారు అని అంటే, ఆమె నోట్స్ని ఆ పీడిఎఫ్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని చదవడం మొదలుపెట్టారు. తను 21, 22, సో అలా 3-4 ఇయర్స్ నుంచి చదువుతున్నారన్నమాట. సో ఆ నోట్స్ ఒకటి చదువుకుంటే అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి. సో మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం 10th క్లాస్లో, ఇంటర్మీడియట్లో, ఇంజనీరింగ్లో మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటికే మనం క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి నేర్చుకుంటాం. అలాంటిది ఆల్ టుగెదర్ కొత్త ఫీల్డ్, పెద్ద ఎగ్జాము, మదర్ ఎగ్జాము, టఫెస్ట్ ఎగ్జాము, ఒక నోట్స్ తీసుకొని మనం ఎవరో టాపర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ టాపర్ యొక్క నోట్స్ తీసుకొని మనం చదువుకుంటే మనకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబద్ధం. ఆ నోట్స్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే, ఆ నోట్స్ మన దగ్గర పెట్టుకొని, ఆ నోట్స్ ప్రింట్ మన దగ్గర పెట్టుకొని, ఆ అమ్మాయి ఎలా నోట్స్ చేసింది, ఈ టాపర్ ఎలా నోట్స్ చేశాడు. ఒక టాపర్ ఉమాహారతి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 3, తన ఆన్సర్స్ ఏవైతే టెస్ట్ సిరీస్లో ఆన్సర్స్ రాసిందో, ఆమె ఆన్సర్స్ ఎలా రాసింది, ఓహో తను ఈ విధంగా రాసిందా. ఫస్ట్ నోట్స్ హెడ్డింగ్ రాసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క టాపిక్కి పాయింట్ వైజ్ రాసుకుంది తను. సో పాయింట్ వైజ్ రాసుకుంది కాబట్టి నేను చదువుకునేటప్పుడు, మళ్ళీ నేను ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకునేటప్పుడు నేను పాయింట్ వైజ్ రాసుకుంటే నేను ఈజీగా రికలెక్ట్ చేసుకోగలను, నేను ఈజీగా రిమెంబర్ చేసుకోగలను. సో హెన్స్ మేకింగ్ ఏ నోట్స్ ఇన్ ఎ పాయింట్ వైజ్ ఈజ్ ఈజీ. అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. తను ఏం రాసిందో కాదు, ఎలా రాసిందో. వీ షుడ్ నాట్ వర్క్ ఆన్ వాట్ షీ రిటన్, వీ షుడ్ వర్క్ ఆన్ హౌ షీ రిటన్. హౌ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దాన్ వాట్.
ఓహో తను ఇలా రాసిందా, ఓకే నేను కూడా అదే ప్యాటర్న్ని ఫాలో అవుతా. తను ఏమైనా ఫ్లో చార్ట్స్ వేసిందా, ఓకే తన ఫ్లో చార్ట్ని కాపీ కొట్టకూడదు మనం. తనకు అర్థమైనట్టు తన భాషలో తనకు చదువుకుంటా ఉంటే తనకు ఎలా ఈజీయో తను అలా నోట్స్ చేసుకుందన్నమాట. సో ఆ నోట్స్లో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రొసీజర్. వీ షుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద కంటెంట్, వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద నోట్స్. అలా మనం టాపర్స్ కాపీని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది తెలియక చాలామంది సంవత్సరాలు గడిపేస్తున్నారు. ఏదో టాపర్స్ కాపీ తీసుకున్నానా చదువుకున్నానా, ఎలా ఆమె అది చదువుకుంటే ర్యాంక్ వచ్చింది కదా నేను కూడా ఇది చదువుకుంటే ర్యాంక్ వస్తుంది, ఆమె అది చదువుకుంటే ర్యాంక్ వచ్చింది కదా నేను కూడా అది చదువుకుంటే నాకు కూడా. ఆమె ఓన్లీ చదువుకోలేదు, దాన్ని అర్థం చేసుకుంది, తన సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుంది, నాలెడ్జ్ పెంచుకుంది, అర్థం చేసుకొని తనకు ఎలా అర్థం కావాలో అలా తను రాసుకున్నటువంటి నోట్స్ తన రివిజన్ కోసం. ఆ నోట్స్ తనకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే తనకు అర్థమయ్యే విధంగా తను రాసుకుంది అనమాట. నెంబర్ 1. ఇన్ ద సేమ్ వే వాట్ ఐ టెల్ యూ, ఇఫ్ ఎనీ టీచర్ గివ్స్ యూ నోట్స్ ఆల్సో, టీచర్ ఏదైనా నోట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, నేను యూపీఎస్సీ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఫైనల్ స్టేజ్లో. మీరు ఇప్పుడు టీచర్ మీకు నోట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, మీరు నోట్స్ రాశారు, లేదా నేను ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నా నోట్స్ మీరు తీసుకున్నారు, నా నోట్స్ కూడా ఫైనల్ కాదు, నేనే చెప్తున్నాను. నా నోట్స్ మీరు ముందు పెట్టుకొని మళ్ళీ మీరు చదివి మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మీరు ఒక నోట్స్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ నోట్స్. ఎప్పటికైనా కాపీ కొట్టకూడదు. మళ్ళీ అది చదివి మనకు అర్థమైన భాషలో మనం రాసుకున్నాం అనుకోండి, నీకు చాలా ఈజీగా రిమెంబరెన్స్ ఉంటుంది, నీకు చాలా రీకలెక్ట్ చేసుకోగలవు ఎగ్జామ్ ముందు రోజు. అది కనుక ఈ ముందు నుంచే మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, ఒక 6 నెలలు 8 నెలలలో భయంకరమైనటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బూస్ట్ అప్. యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ నా నోట్స్ నాకు రెడీ ఉంది. ఇది ప్రిపరేషన్ అయ్యే విధానం అన్నమాట. ఒకప్పుడు ఆలోచించి మేము ప్రిపేర్ అయినప్పుడు అన్ని పీడిఎఫ్లు లేవు, జిరాక్స్ షాపులు లేవు, అప్పుడు మాది మేమే నోట్స్ చేసుకునే వాళ్ళం కదా. ఇప్పుడు పీడిఎఫ్లు వచ్చాయి, జిరాక్స్ షాపులు వచ్చాయి, ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, జిరాక్స్లు చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ నోట్స్ మనం చదువుతున్నాం కాదు. సో టీచర్ ఇచ్చిన నోట్స్ అయినా సరే, టాపర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి నోట్స్ అయినా సరే, స్టాండర్డ్ బుక్స్ అయినా సరే, మనం అవి చదివి మనం అర్థం చేసుకొని, టీచర్ చెప్పిన సబ్జెక్ట్లో కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకొని, మనకు అర్థమయ్యే విధంగా మనం కనుక నోట్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బీ ఎ లైఫ్ లాంగ్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ యూ. So don't copy toppers copy blindly. It will be a suicidal mistake for any aspirant. Take the procedure of the topper. Take the mind of the topper. అతని మైండ్ ఎలా ఉంది, ఆమె మైండ్ ఎలా ఉంది, తన నోట్స్ రాసుకో. ఓహో ఇలా ఆలోచించింది, ఫ్లో చార్ట్ చేసింది, ఇలా ఆలోచించింది, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసింది, ఓహో ఇలా ఆలోచించింది, గ్రాఫ్ వేసింది, నేను కూడా గ్రాఫ్ వేస్తా, నేను కూడా ఫ్లో చార్ట్ వేస్తా, కానీ ఆ ఫ్లో చార్ట్ని కాపీ కొట్టా. I will have my own flow chart. I will have my own graph. That is most important. Your way of preparation will make you to get the rank by getting information from the teachers, by getting conceptual clarity from the teachers, by understanding how to prepare from the toppers. Toppers నుంచి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో మాత్రమే నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు అచీవర్స్ కాబట్టి. అంతవరకే. టాపర్స్ గైడెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు శివాని ఉంది, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 11. శివాని అనే అమ్మాయి ఉంది, సాయి శివాని అనే అమ్మాయి, వరంగల్ ఆమె 11th ర్యాంక్ వచ్చింది తనకు. తన దగ్గర నుంచి గైడెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి? తను ఏం చేసిందనంటే, తన మొబైల్ ఫోన్ని మొత్తానికి, సోషల్ మీడియాని మొత్తాన్ని వాళ్ళ మదర్కి ఇచ్చేసింది అనమాట. తన ఫోన్ని మొత్తాన్ని తన మదర్కి ఇచ్చేసింది. తనకు టెలిగ్రాము, ఏదైనా క్లాస్ ఉన్నా, ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఉన్నా, ఏదైనా నోట్స్ ఉన్నా, మన నోట్స్ ఆంథ్రోపాలజీ నోట్స్ అయినా కూడా టెలిగ్రామ్లో తీసుకుంది తను. సో తను ఏం చేసింది, ఫోన్ నా దగ్గర ఉంటే, టెలిగ్రామ్ ఉంటే, టెలిగ్రామ్ని కూడా పలు సందర్భాలలో ఓపెన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ల్యాప్టాప్లో వేసుకుంది టెలిగ్రామ్. ల్యాప్టాప్లో వేస్తే అంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఓపెన్ చేయం, మనిషి నైజం, మనం అంత ఫ్రీక్వెంట్గా మనం టెలిగ్రామ్ని ఓపెన్ చేయమన్నమాట. సో ఏదైనా అవసరం ఉంటేనే, ఎందుకంటే కంప్యూటర్ కదా, ఏదైనా అవసరం ఉంటేనే కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి, ఆన్ చేసి అది ఏదైనా కావాలో తీసుకొని మళ్ళీ క్లోజ్ చేయడం అన్నమాట. సో తన అవసరానికి ఓన్లీ 1 సోషల్ మీడియా వాడింది, అది టెలిగ్రామ్ మాత్రమే. She was away from Instagram, she was away from Facebook, she was away from any such sort of social media so that she can focus on her studies. అది మనం గ్రహించాలి. సోషల్ మీడియా కూడా ఇంపార్టెంటే, సోషల్ మీడియా వద్దని, సోషల్ మీడియా అందుకే టెలిగ్రామ్ పెట్టుకుందామే. సో టెలిగ్రామ్లో ఎలా చదువుతున్నారు, మెటీరియల్ తీసుకుంటుంది, కొత్త ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్స్, చదువుకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది టెలిగ్రామ్. సార్ బోర్ కొడితే రీలు చూసిందా? సో
టాపర్స్ గైడెన్ అంటే అది టాపర్స్ గైడెన్స్. ఓహో, షీ వాస్ కీపింగ్ హర్ సోషల్ మీడియా అవే, బట్ హవెవర్ షీ హ్యాడ్ హర్ టెలిగ్రామ్ అకౌంట్ ఇన్ హర్ ల్యాప్టాప్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, అలా మనం గైడెన్స్ తీసుకోవాలి. సో హౌ షీ స్టడీడ్, అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. రెండో ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ సిరిశెట్టి సంకీర్త్, హూ ఈజ్ ఎ స్టేట్ లెవెల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అతని దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు, అతని దగ్గర నుంచి ఏం చూసుకోవచ్చు అని అంటే, అతనంట రోజు 6 o'clockకి లేచి, అంటే 5:45, 5:40కి లేచి 6 వరకు రెడీ అయిపోయేవాడంట. 6 నుంచి 8 వరకు చదువుకొని 8 to 8:30 బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి 8:30 to 11:30 వరకు ఏకదాటిగా చదువుకునేవాడు. 9:30, 10:30, 11:30. 11:30కి ఒక ½ an hour బ్రేక్ ఇచ్చేవాడు, అంటే పడుకోవడం. మనం పడుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పడుకుంటే ఏమవుతుంది తెలుసా, మన సెన్సెస్ అన్నీ యాక్టివ్ అవుతాయి. సో బ్రేక్ అంటే బయటికి తిరిగి రావడం కాదు, బ్రేక్ అంటే పోయి టీ తాగి రావడం కాదు, బ్రేక్ అంటే పడుకోవడం. సో పడుకుంటే ఏమవుతుంది, మన నర్వ్స్ మనకు ఫ్రెష్ అనిపిస్తుంది అనిపించదు. ఒక అరగంట మళ్ళీ ఈవినింగ్ 6 దాకా లేవడం కాదు, అలా లంచ్ చేసామా మళ్ళీ డిన్నర్ టైంకి లేసామన్నట్టు కాదు ఇక. సో అరగంట, దాన్ని ఏమంటారు, నాప్స్. చిన్న చిన్న నాప్స్ తీసుకోవాలి మనం, 15 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు, మ్యాక్సిమం 30 నిమిషాలు. అది ఏమవుతుంది తెలుసా, ఇట్ విల్ బూస్ట్ అవర్ సెన్సెస్, ఇట్ విల్ బూస్ట్ అవర్ కాన్సన్ట్రేషన్. 11:30 నుంచి 12 వరకు పడుకొని 12 to 2 మళ్ళీ చదువుకొని 2కి భోజనం చేసి 2 to 2:30 భోజనం చేసి 2:30 నుంచి మళ్ళీ 4:30 వరకు చదువుకొని 4:30 నుంచి 5 మళ్ళీ బ్రేక్ ఇచ్చి 5 నుంచి మళ్ళీ 8 వరకు చదివేవాడు అనమాట. 11 o'clock క్లోజ్. సో ఆయన బ్రేక్ కూడా తీసుకుంటున్నాడు. ఎలా బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాడు, నిద్రపోయి బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాడు. మనం రెండే పనులు చేయాలి తెలుసా, ఎప్పుడైనా కూడా చాలా తెలివిగా ఉండాలి. ఎలా అంటే, పని చేశామా, యూపీ ఒక ఆస్పిరెంట్ ఎలా ఉండాలంటే, చదువుకున్నామా పడుకున్నామా, ఈ రెండే పనులు. పడుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే అది యాక్టివ్ చేస్తుంది మనిషిని చాలా మన సెన్సెస్ని చాలా రియాక్టివ్ చేస్తుంది. ఒక 3 గంటలు మనం పనిచేసిన తర్వాత ఒక్క అరగంట న్యాప్ కొట్టి మనం మళ్ళీ చదువుకున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ బాగా ఫ్రెష్గా గుర్తొస్తుంది మనకి. అది మనం తెలుసుకోవాలి సిరిశెట్టి సంకీర్తి దగ్గర. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ద టాపర్స్, దిస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ద టాపర్స్, నాట్ ద బుక్స్, నాట్ ద కంటెంట్, నాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. Sir, a topper told this book, so I am reading this books. Arey yaar, those books worked for him in 2020, in 2019, in 2018. ఎప్పుడో 5 సంవత్సరాల క్రితం అవే పుస్తకాలు ఇప్పుడు వర్తిస్తే నువ్వు ఎలా అనుకుంటావు? అప్డేట్ అవ్వదా? కరెంట్ అఫైర్స్ రావా? సిస్టమ్ మారదా? ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ మారదా? ఈరోజు అప్లికేషన్ ఫామ్ మారిందా మారలేదా? సో ఎప్పుడో 4 years బ్యాక్ చెప్పిన బుక్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు వర్తిస్తాయి? సో అవి తీసుకోకూడదు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ ప్రొసీజర్స్. సెకండ్, హౌ టు గెట్ మోటివేషన్. నేనైతే ఎప్పుడైనా నేను పర్సనల్ నిజంగా చెప్తున్నాను, నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, అంటే ఏదైనా పని చేశాను అనుకోండి, ఇది చేద్దామని అనుకున్నాను అనుకోండి, మధ్యలో ఆపను. ఎందుకనంటే స్టార్ట్ చేసే ముందు బాగా ఆలోచిస్తాను. ఆలోచనలో నేను దేన్ని ప్రశ్నిస్తాను అని అంటే, వై. అసలు నేను ఎందుకు సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నేను ఎందుకు ఫ్యాకల్టీలా ఉన్నాను, నేను ఎందుకు విష్ణు ఐఏఎస్ అకాడమీ అనే అకాడమీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. ఆ కారణం కనుక గట్టిగా ఉందనుకోండి, నన్ను ఏది కూడా ఆపలేదు, ఏ శక్తి కూడా ఆపలేదు. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఏది గట్టిగా ఉంది, కారణం గట్టిగా ఉంది. వై ఈజ్ స్ట్రాంగ్. ద బిగ్గెస్ట్ మోటివేషన్ ఈజ్ వై ఐ స్టార్టెడ్, వై ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్, వై ఐ షుడ్ ప్రిపేర్. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏదో డిగ్రీ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యి, మన అంబిషన్ డిగ్రీ కాలేజ్ కాదు కదమ్మా, మన అంబిషన్ డిగ్రీ చదవడమా, మన అంబిషన్ డిగ్రీ కాదు, మన అంబిషన్ సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వడం. నిజంగా మన డిగ్రీయే కావాలనుకుంటే ఏదో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ జాయిన్ అవుతాం కదా, చదువుకుంటాం కదా ఏదో ఒక దాంట్లో. మన అంబిషన్ డిగ్రీ కాదు. ఓహో, నా అంబిషన్ ఏంటంటే డిగ్రీ అనేది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ కోసం, డిగ్రీ అనేది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి, అది ఉంటేనే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాయమంటుంది కాబట్టి నేను డిగ్రీ ప్రిపేర్ అయ్యాను. బట్ మై ఫైనల్ మోటో ఈజ్ వాట్, టు క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. సో నా ఫోకస్ అంతా కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ మీదనే ఉండాలి. ఎందుకంటే నా వై ఐఏఎస్ అవ్వాలి, నా వై ఐపీఎస్ అవ్వాలి. అన్నిటికన్నా పెద్ద మోటివేషన్ వైఏ. ఉసేన్ బోల్ట్ హైయెస్ట్ అథ్లెట్, నువ్వెందుకు ద ఫాస్టెస్ట్ రన్నర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ఆయనకు స్ట్రాంగ్ వై ఉంది.
అతను అడిగి చిన్నప్పుడు తనకి దెబ్బ తాకినప్పుడు తనకి నడవలేవు అనే, రన్నింగ్ పక్కన పెట్టండి, పరిగెత్తడం పక్కన, నువ్వు నడవలేవు అన్నారంట. అప్పుడు నేను స్ట్రాంగ్ వై పెట్టండి, నడవలేను, ఎందుకు నడవలేనండి, నేను నడవడం కాదు నేను పరిగెత్తి చూపిస్తా అని చెప్పేసి పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడు. సో ఆయనకి స్ట్రాంగ్ వై ఉందన్నమాట. ఏంటా వై అంటే, ప్రపంచంలోనే నేను నడవలేను అన్నారు కదా, ప్రపంచంలోనే నా అంత పరిగెత్తేవాడు ఉండకూడదు. అలా రోజు గుర్తుంచుకుంటున్నాడు కాబట్టి అతను పరిగెత్తగలుగుతున్నాడు. ఉసైన్ బోల్ట్ అథ్లెట్. ఎవరికి వాళ్ళ పేరెంట్సో, వాళ్ళ టీచర్సో, లేకపోతే ఒక మోటివేషనల్ స్పీచో, ఒక టాపరో మోటివేషన్ చేస్తాడంటే అబద్ధం అది. దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్, విచ్ ఈస్ ఇమీడియట్, విచ్ హ్యావ్ ఇంపల్స్. అప్పుడు రియాక్ట్ అవుతాం అంతే. ఏంటి పర్మనెంట్ ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ ఏంటి తెలుసా? వై. వైని మించిన ఇంకో మోటివేషన్ లేదు. కాబట్టి మీరందరూ ఒకటి ఆలోచించాలి, ఎందుకు నేను యూపీఎస్సి కోచింగ్లోకి వచ్చాను, నేను ఎందుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి, నేను ఎందుకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుదాం అనుకున్నాను, ఏ కారణం చేత నేను రోజు చదువుతున్నాను, ఏ కారణం చేత రోజు కాలేజ్కి వస్తున్నాను, ఏ కారణం చేత నేను రోజు ప్రిపరేషన్ అవుతున్నానని మీరు మీ మనసులో ఉందనుకోండి, ఆపరు. దిస్ మచ్ కాంపిటీషన్ ఈస్ దేర్, నో ఇన్ దిస్ మచ్ కాంపిటీషన్ వెదర్ ఐ క్యాన్ సర్వైవ్, అది కూడా ఆలోచన రాదు. ఎంతమంది ఉండని నా వై నాకు తెలుసు కదా. అరే ఒక్కటే పోస్ట్ ఇవ్వనండి యూపీఎస్సి, లేదా యూపీఎస్సి గివ్ నోటిఫికేషన్ ఓన్లీ ఫర్ సింగిల్ పోస్ట్, దట్ సింగిల్ పోస్ట్ ఈజ్ మైన్. ఎందుకంటే నేను అనుకున్నా అది వేద్దామని, అంతే. నాకు వేరే వాళ్ళతో నాకెందుకు, నేను అవుదాం అనుకున్నా, నేను వెళ్ళిపోతా అంతే. సో అన్నిటికన్నా గొప్ప మోటివేషన్ వై. ఏదైనా సరే మీరు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఎందుకు ఆమెనో అతన్నో పెళ్లి చేసుకున్నారు, అప్పుడు ఆలోచించి ఉంటారు కదా, వై ఉంది కదా. ఆ చేసుకున్న తర్వాత మనం మళ్ళీ ఆలోచించకూడదు, అయిపోయింది. అప్పుడు నేను ఆలోచించాను, నా వై కారణం ఉంది, ఆమెని అతన్ని చేసుకోవడం కోసం చేసేసుకున్నాను, ఫినిష్. అదేమైనా కానీ నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకనంటే ఏం స్ట్రాంగ్ ఉంది? వై స్ట్రాంగ్ ఉంది. ఎవరికైతే వై స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో వాళ్ళే గెలుస్తారు. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు నచ్చడు కానీ చెప్తున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి 2018 ఎలక్షన్స్లోనే నేను చీఫ్ మినిస్టర్ని పిలిపించుకున్నాడు. ఆయన ఓడిపోయాడు కాంగ్రెస్లో, కానీ 2018లోనే నేను చీఫ్ మినిస్టర్ అని చెప్పుకున్నాడు. 2018 గెలవలేదు, 5 సంవత్సరాలు తిరిగాడు. 2020లో చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన మనిషి కాదు ఆయన. ఆయనకన్నా చాలా సూపర్ సీనియర్స్ ఉన్నారు కాంగ్రెస్లో. ఒక జూనియర్గా జాయిన్ అయ్యాడు. ఒక జూనియర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎలా అయ్యాడు? స్ట్రాంగ్ వై. అబ్రహాం లింకన్ లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ 5 times. అంటే 5 into 4 years హౌ మనీ? అమెరికాలో 4 yearsకి ఒకసారి కదా. 5 into 4 years హౌ మనీ? 20 years హీ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఎలక్షన్స్. 20 years హీ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఎలక్షన్స్. విత్ ఫెయిల్డ్ పర్సన్ లాస్ట్ గెలిచాడు. ఎందుకు 20 సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టాడు? హీ హ్యాడ్ ఎ స్ట్రాంగ్ వై. మజ్జి ఒక పెద్ద కొండ ఉండే, వాళ్ళ వైఫ్ని ఆ ప్రెగ్నెంట్ టైంలో హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి అని అంటే ఆ కొండ మించి వెళ్ళాలన్నమాట. కొండ ఎక్కి మళ్ళీ తీసుకొని వెళ్ళాలి, చనిపోతుంది దారిలో. ఆ రోజు అనుకుంటాడు, నా భార్య చనిపోవడానికి కారణం ఈ కొండ అనుకుంటాడు. ఈ కొండ లేకుండా ఉంటే నా భార్య చంపేది కాదు, సో ఈ కొండ లేకుండా చేయాలి నా వై. అలా 30 సంవత్సరాలు స్టార్ట్ చేసిన జర్నీ 70 years దాకా 40 సంవత్సరాలు దాన్ని కొడుతూనే ఉన్నాడు. లాస్ట్కి ఆ కొండ లేకుండా చేశాడు. ఒక కొండనే పగలు కొట్టాడు, ఒక్కడే మనిషి. హౌ? వై? ఎవరిని ఆలోచించలేదు. ఈ పిచ్చోడు బండలు కొడుతున్నాడు, ఈయన తెలియలేదు అని అందరు తిట్టారు. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ హిమ్? వై. మనకి ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్గా వై ఉంటుందో దానికి మించినటువంటి మోటివేషన్ ఉండదు. సో మీరందరూ మీ పుస్తకాలలో, ఇన్ యువర్ బుక్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ వై యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్. రైట్ నౌ you give me answer why you are preparing for civil services. Akshaya, first you, why you are preparing for civil services? Give answer. Why you want to prepare for civil service? అదే కదా ఎందుకు. Everyone online also, please write why. Think and write. టేక్ 2 minutes అండ్ రైట్. అసలు ఎందుకు సివిల్ సర్వీస్ ఎందుకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారండి?
నా ప్రశ్నలో కామన్ సెన్స్ ఉందా లేదా? ఎందుకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సివిల్ సర్వీసెస్? వై యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్? To teach, already I have experience of 15 years, as you know, but still I made my own content. And మీ ముందుకు వచ్చాను నేను. ఈ కంటెంట్ అంటే I have strong why. What is my strong why? I want you to make IAS officers. My strong why is you to make IAS officer. మీరు ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నారు? మీరు రాసేదే మీ మోటివేషన్. అయిపోయిందా? మరి ఇందులో ఖచ్చితంగా నేను ఈ పాయింట్ ఉండొద్దని కోరుకుంటున్నా. ఏంటి అని అంటే, మా నాన్న చెప్పాడు కాబట్టి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, మా అమ్మ చెప్పింది కాబట్టి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అనే పాయింట్ మాత్రం ఉండదు. ఆ పాయింట్ ఉందనుకోండి, నిజంగానే ఉందనుకోండి, దయచేసి మీరు రాంగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకుంటున్నారు. మా నాన్న చెప్పడం వల్ల, మా అమ్మ చెప్పడం వల్లనే నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అనే పాయింట్ ఉంటే మాత్రం యు ఆర్ చీటింగ్ యువర్ సెల్స్. మీకోసం మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మీరైతారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్. కానీ పేరెంట్స్ తెలుసు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒక ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళు చూశారు కాబట్టి, చిన్నపిల్లలు తెలియదు కాబట్టి నేను తెలియపరుస్తున్నానని పేరెంట్స్ అనుకుంటారు. అంతే, వాళ్ళ దాంట్లో కూడా తప్పు ఉండదు. బట్ నేను లాస్ట్ 4 చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా చెప్పబోతున్నాను. ఐఏఎస్ పవర్స్, ఐపీఎస్ పవర్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ నౌ. This is the last orientation class technically. Next will be full course description. Next will be subject. So, why రాసుకున్నారు కదా అందరూ? ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆల్ సర్వీసెస్. వినండి, అసలు మనం ఎందుకు ప్రిపేర్ అవుతాము అని అంటే, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరో, లేకపోతే ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసరో, ఒక ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఆఫీసరో, ఒక ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఆఫీసరో కావాలనుకుంటాం. ఎందుకు అవ్వాలి? అవి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాయో ఒకటి చెప్తాను నేను. ఫస్ట్, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, విచ్ ఇస్ ద సివిల్ సర్వీసెస్ కాల్డ్ as what? The steel frame of India. It is beyond the beacons, it is beyond the boundary. It have lost lot of powers, it have lot of prestige, it have lot of public service. For that you will be getting training where? Labasana, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. So the architect of governance. ఇండియాలో అసలుకి ఎవరికైనా సరే మంచినీళ్ళు రావాలి, పెన్షన్ రావాలి, రోడ్లు వేయాలి, రోడ్లు పడాలి, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కింద బియ్యం అందించాలి, ట్రాఫిక్ లైట్స్ బాగా పనిచేయాలి, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర నేను నిలబడాలి, క్రైమ్ జరగకూడదు, అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండాలి, ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, ఆ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసిన డబ్బులు అందరికీ ఉపయోగకరంగా నేను పంచిపెట్టాలి. ఇవన్నీ చేసేది పొలిటీషియన్స్ అనుకుంటాం కానీ కాదు. ద రియాలిటీ ఈజ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్, ఎ బ్యూరోక్రాట్. సివిల్ సర్వెంట్ అసలు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎలా చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి అన్న దాని మీద డిస్క్రైబ్ చేసేదే సివిల్ సర్వెంట్. రోడ్ వేసేది సివిల్ సర్వెంటే, లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండడానికి కారణం సివిల్ సర్వెంటే, ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేది సివిల్ సర్వెంటే, ఆ డబ్బులను పంచిపెట్టేది సివిల్ సర్వెంటే, దాన్ని ఆడిట్ చేసేది సివిల్ సర్వెంటే. సో ప్రతి దానిలో ప్రజలకు అందించే ప్రతి సేవలో, ప్రజలకు అందించే ప్రతి బెనిఫిట్లో, ప్రజలకు అందించే ప్రతి దాంట్లో ఎవరు అంటే సివిల్ సర్వెంట్ మాత్రమే, బ్యూరోక్రాట్. ఈ పొలిటీషియన్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఎవరికి ఎంత, ఎవరికి ఎలా అన్నది మాత్రం డిసైడ్ చేస్తారు, పైన కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తారు, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేది మాత్రం సివిల్ సర్వెంట్. అందుకే విఐపీస్, దే ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దే ఆర్ కాల్డ్ అస్ స్టీల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియా మొత్తం ఒక దాంట్లో ఉంది, దాన్ని కాపాడేది బయట నుంచి, దానికి ఒక స్టీల్ ఫ్రేమ్లో పెట్టి కాపాడేది ఎవరు అని అంటే సివిల్ సర్వెంట్స్ మాత్రమే. వాళ్ళు మొదటిగా ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్, ఐఆర్ఎస్ అలా రెండో లైన్లో గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్, గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్స్, కింది లైన్లో విలేజ్ సెక్రటరీ,
పంచాయత్ సెక్రటరీ, ఇలా 4 లైన్లలో విభజించబడతారనమాట. మొదటి లైన్లో డీజీపీ లెవెల్ ఆఫీసర్, రెండో లైన్లో ఎస్పీలు ఉంటారు, మూడో లైన్లో ఎస్ఐసిఐలు ఉంటారు, 4వ లైన్లో కానిస్టేబుల్ ఉంటారు. ఇలా లేయర్ల లాగా వీళ్ళు దే ఆర్ బిన్ సెట్ టుగెదర్. లేయర్ 1, లేయర్ 2, లేయర్ 3. ఈ లేయర్ని ఇక్కడ మనుషులు ఉంటారు. ఈ మనుషులను కాపాడేది ఎవరు అంటే 4 లేయర్లు అనమాట. ఈ 4 లేయర్లు ఫిల్టర్ అయిన తర్వాతనే ఏదైనా కూడా మనుషుల దగ్గరకు వస్తుంది, అంటే ప్రజల దగ్గరకు వస్తుంది అనమాట. సో ఏదైనా ప్రజల దగ్గర రావాలన్నా, ప్రజల ముందుకు వెళ్ళాలి అని అన్నా కూడా హూ షుడ్ గివ్ దిస్? ద 4 layers ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ హూ ఆర్ కాల్డ్ as పబ్లిక్ సర్వెంట్స్, హూ ఆర్ కాల్డ్ as బ్యూరోక్రాట్స్, హూ ఆర్ కాల్డ్ as పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. వాళ్ళని ఏమంటాం మనం? పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని అంటాం అనమాట బ్యూరోక్రాట్స్ని. సో అందులో అందరికన్నా టాప్లో ఎవరు ఉంటారంటే ఐఏఎస్. ఈజ్ అబౌట్ బ్రెడ్త్ అండ్ స్కేల్. ప్రతి డిజైన్లో, ప్రతి అడుగులో, ప్రతి రోడ్డులో, ప్రతి లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో, ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్లో, ప్రతి అపాయింట్మెంట్లో, ప్రతి బ్రిడ్జ్లో, మన బ్రిడ్జ్లో ఇంజనీర్స్ కాదు, ద పర్సన్ హూ డిసైడ్, ద పర్సన్ హౌ మచ్ బడ్జెట్ అలొకేషన్, ఇవన్నీ ఫైనలైజ్ చేసేది ఎవరు? ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ విల్ బీ అడ్వైజింగ్ హూమ్? పొలిటీషియన్. సార్ ఇక్కడ ఇంత బడ్జెట్ అవసరం సార్, ఇలా చేయాలి సార్, అలా చేయాలి. అవునా, నువ్వు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ బాగా చదువుకున్నావు కదా, సో నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే కావచ్చని సంతకం పెడతాడు అనమాట. సో ఏది జరిగినా కూడా దానికి మూల స్తంభం ఎవరు అని అంటే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఆఫీసర్. వాళ్ళ పవర్స్ ఏంటి? మొత్తం మొదటి పోస్టింగ్ ఏముంటుంది వాళ్ళకి? అసిస్టెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ లాగా పోస్ట్ అవుతారు, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్. నెక్స్ట్ దే విల్ బికమ్ వాట్? కలెక్టర్. అంటే కలెక్టర్కి, డిస్ట్రిక్ట్కి బాస్. దే ఆర్ కాల్డ్ వాట్? బాస్. సాయి కృష్ణ ఏమంటున్నాడంటే లైఫ్ విత్ ఐఏఎస్ అండ్ వితౌట్ ఐఏఎస్ విల్ మేక్ డిఫరెన్స్ ఇన్ సొసైటీ. సాయి కృష్ణ అన్నాడు ఇప్పుడే. ఓకే సాయి కృష్ణ, వెరీ గుడ్. సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ బాస్. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ని ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అని అంటాం, ఫస్ట్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అని అంటాము. ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్, ఫస్ట్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్. స్టార్ట్ అయ్యేదే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్తో. ఆ బౌండరీలో, డిస్ట్రిక్ట్ బౌండరీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో అతను ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు. అది లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ, రెవెన్యూ కానీ, వెల్ఫేర్ కానివ్వండి, ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ కానివ్వండి, రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, ప్రతి దాంట్లో ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో జరగాలి అని అంటే ఎవరి పర్మిషన్ అవసరమో? డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. మీకు వచ్చిన తెలుసా? ప్రైమ్ మినిస్టర్ రావాలన్నా కూడా అక్కడ ఎవరికి చెప్పాలి? ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. చీఫ్ మినిస్టర్ రావాలన్నా ఎవరికి చెప్పాలి? ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నర్ రావాలన్నా ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోవాల్సింది ఎవరికి? డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్కి. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ చెప్పకుండా, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ యొక్క సమన్వయం లేకుండా, వితౌట్ ద కోఆపరేషన్, కోఆర్డినేషన్ ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్. సో యు ఆర్ ద బాస్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఇస్ ద బాస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్. మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం వాళ్ళ కంట్రోల్. అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఎవరి కింద పనిచేస్తాయంటే ఒక్క మనిషి కింద పనిచేస్తాయి. ఒక డిస్ట్రిక్ట్లో ఎన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉంటాయి? నియర్లీ 5-6 ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. 5-6 ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఎవరి దగ్గర ఉంటారు? డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ దగ్గర ఉంటారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. ఈయన పేరు ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ పేమ్. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ పేమ్ మేఘాలయలో ఇతను ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ లాగా ఉండేది అనమాట. ఈయన ఏమంటాం మణిపూర్లో, ఈయన ఏమంటామంటే మెరాకిల్ మ్యాన్ అని అంటాం. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. గవర్నమెంట్ మణిపూర్ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు, రెవెన్యూ రాదు కదా, వాళ్ళకి బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉండదు అనమాట. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పెద్ద మొత్తంలో బడ్జెట్, ఎందుకు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ కదా, అంత ఫోకస్ చేయరు కదా ప్రాక్టికల్గా. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ వల్ల, సిస్టర్ స్టేట్ అవ్వడం వల్ల, మణిపూర్ మీద ఫోకస్ ఉండకపోవడం వల్ల మణిపూర్లో ఎప్పటికీ ఏదో ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్, గొడవ ఉంటుంది. మనం చూసాం మీటీ వర్సెస్ కుకీ, ట్రైబల్ మూమెంట్స్ అయినాయి కదా, ఎథనిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎవరెవరికి అయ్యాయి? మీటీ వర్సెస్ కుకీ. లాస్ట్ 4 సంవత్సరాల నుంచి అవుతున్నాయి. ఇదంతా అన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎలా సాధ్యం? డెవలప్మెంట్ సాధ్యం కాదు. వచ్చిన డబ్బులను రెవెన్యూ కూడా దేనికి వాడుతున్నాం? లా అండ్ ఆర్డర్కి వాడుతున్నాం. అన్నిటికన్నా ప్రయారిటీ ఏంటి? లా అండ్ ఆర్డర్ కదా. సో లా అండ్ ఆర్డర్కి డబ్బులు వాడుతున్నారు, అసలు డెవలప్మెంటే జరగట్లేదు. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ పేమ్ అనే ఈ మనిషి, దిస్ మ్యాన్ యంగ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, వెరీ యంగ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. 2 years లబాసనాలు ఉన్న తర్వాత, 2 years అసిస్టెంట్ కలెక్టర్లా పనిచేసిన తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అయ్యాడు మణిపూర్కి. రోడ్లు అస్సలు లేవు, ఎక్కడ లేవు రోడ్లు. గవర్నమెంట్ నుంచి బడ్జెట్ అలొకేషన్ రావట్లేదు. సో ఏం చేశాడు అని అంటే తన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వడం వల్ల లబాసనాలో తన కొలీగ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరితో మాట్లాడి వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి డబ్బులు స్వతహాగా వసూలు చేసి, అంటే డొనేషన్స్ తీసుకొని
ఎక్కడెక్కడ తన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ లాగా అందరినీ కలిసి డొనేషన్స్ చేసి సొంతంగా 100 కిలోమీటర్స్ రోడ్డుని వేశాడు. సో వస్తువులు కొనడానికి, గూడ్స్ కొని, సిమెంట్, కాంక్రీట్ ఇవన్నీ కొనాలి కదా, వాటికి డబ్బులు ఏమో డొనేషన్ నుంచి వాడాడు. ఆల్రెడీ ఎలాగో గవర్నమెంట్ మెషినరీ ఉంది కదా, గవర్నమెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళకి జీతాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా, మీరందరూ రోడ్డు వేసి దాంట్లో పనిచేయండి అన్నాడు. వీళ్ళందరినీ పనిలో పెట్టాడు. వస్తువులను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు? డొనేషన్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైనట్టు 100 కిలోమీటర్ల రోడ్ వేసాడు మణిపూర్లో. సార్ రోడ్డు ఒక కంటిన్యూస్ స్ట్రెచ్లో ఒక 100 కిలోమీటర్స్ రోడ్ వేసిన చరిత్ర లేదు. వితౌట్ టేకింగ్ సింగిల్ రూపీ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ హీ హ్యాడ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ 100 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రోడ్. దిస్ పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ పేమ్. అంటే మనలాంటి వాడే. ఇంకా నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళకు ఒక రకమైనటువంటి ఇన్ఫీరియారిటీ ఉంటుంది, మేము వాళ్ళకి జనరల్గా ఉంటుంది అనమాట. అయినప్పటికీ కూడా తన వల్ల ఎంత అవుతుందో అంత చేసి హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మిరాకిల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. హీ బిల్ట్ 100 కిలోమీటర్ రోడ్ ఇన్ మణిపూర్, ద పీపుల్స్ రోడ్, వితౌట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్, సింప్లీ బై యూజింగ్ హిస్ పొజిషన్ టు మొబలైజ్ ద కమ్యూనిటీ అండ్ రిసోర్సెస్. ఒక టోల్ గేట్ లేదు, ఏం లేదు. అదే గవర్నమెంట్ డబ్బులతో నేస్తే ఏమయ్యేది? టోల్ గేట్ అదో కష్టం కదా, టోల్ గేట్ టోల్ ఫీజు కట్టాలి కదా, టోల్ ఫీజు లేదు, ఏం లేదు. 100 కిలోమీటర్స్ రోడ్ పీపుల్స్ వాళ్ళే ప్రొటెక్ట్, మా రోడ్డు మేము వేసుకున్నటువంటి రోడ్ అని వాళ్ళే ప్రొటెక్షన్ చేసుకుంటున్నారు. ఎలా సాధ్యమైంది? ఒక 100 కిలోమీటర్ రోడ్ అంటే మీరు అందాదా వేసుకోవచ్చు. అంటే దాదాపు అన్ని ఊర్లలోకి వచ్చిందా రాదా? అన్ని ఊర్లలోకి సీసీ రోడ్ పోతుందా పోదా? పోయింది అనుకోండి, వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ అవుతుందా అవుదా? వాళ్ళ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే ఈజీ అవుతుందా లేదా? అలాంటివి చేయొచ్చు మనం. అలా బియాండ్ మనం చదువుకునేది ఓన్లీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వదమని కాదు. ప్రజలకి సంక్షేమం, మన జీవితం 10 మందికి ఉపయోగకరంగా ఉండాలి, మన వల్ల నలుగురు తినాలి, మన వల్ల నలుగురికి లాభం జరగాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఐఏఎస్కి ప్రిపేర్ అవుతారు. ఐఏఎస్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి మనిషి దగ్గర ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటంటే, బికాస్ ఆఫ్ మీ 4 people షుడ్ గెట్ బెనిఫిట్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఐ షుడ్ నాట్. ఇప్పుడు అదే 100 కిలోమీటర్ రోడ్కి ఏవైతే ఫండ్స్ వచ్చాయో అందులో 50% కొట్టవచ్చు కదా అని, అవే నియర్లో 10 కోట్లు 20 కోట్లు దాకా వస్తాయి. బట్ ఒక 100 కిలోమీటర్ రోడ్ వేశాడు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. అదే అర్జున గౌడ ఉన్నాడు, నాగార్జున గౌడ, వాళ్ళ వైఫ్ సృష్టి దేశ్ముఖ్, ఆల్రెడీ రిచ్ కిడ్ అని బెంగళూరులో. అసలుకి ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ చేయలేదు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి ప్రాజెక్ట్ చేసినట్టు చూపించి డబ్బులు తీసుకున్నాడు. ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో మంచి చేయొచ్చు, చెడు చేయొచ్చు, మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. నేను ₹1 తీసుకోను, కరప్షన్, నేను ఆల్రెడీ కష్టాలు పడి వచ్చాను, నేను కింది స్థాయి నుంచి వచ్చాను, నేను ₹1 లంచం తీసుకోకుండా నేను చేయగలను అన్నప్పుడు ఐఏఎస్ పోస్ట్ బ్రహ్మాండమైనటువంటి పోస్ట్ ఇచ్చేసే ఇక్కడ నిలబడి. దిస్ పర్సన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ పేమ్. ఇంకొక అతను ఉన్నాడు, ఇతని గురించి కూడా డిస్కస్ చేయాలి మనం. ప్రశాంత్ నాయర్, 2007లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, నాకన్నా 2-3 years సీనియర్. ప్రశాంత్ నాయర్ ఇతను ఏమంటారంటే కలెక్టర్ బ్రో అంటారు. ఏం చేశాడంటే, తను కోజికోడ్ అనే డిస్టిక్కి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్లా మారినప్పుడు ఫేస్బుక్లో ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేశాడనమాట. ఆ ఫేస్బుక్లో పేజ్ పేరు ఆపరేషన్ సులేమాన్ అని పేరు పెట్టాడు. ఆపరేషన్ సులేమాన్ అని పేరు పెట్టి ఏమని చెప్పాడంటే, ఏం లేదు, మీ ఇంట్లో భోజనం ఏమైనా మిగిలిపోతే, మీ ఇంట్లో బట్టలు ఏమన్నా మిగిలిపోతే, ఏమైనా పాత బట్టలు మీరు ఉంటే మీరు వాడుకోకపోతే ఈ ఫేస్బుక్ పేజ్లో మీరు ఎంటర్ చేయండి, ఇది అందరికీ కనబడుతూ ఉంటుంది. సో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాలంటీర్స్ ఆల్రెడీ వాలంటీర్లను తీసుకున్నాడు అనమాట. ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాలంటీర్లు అందరూ అవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ బంగ్లా దగ్గరకు వస్తారు. సో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ బంగ్లా దగ్గర రావడం వల్ల ఎవరెవరికి భోజనం లేదో అక్కడికి వస్తే ఆ టైంకి భోజనం ఉంటుంది, ఎవరెవరికి బట్టలు లేవో ఆ టైంకి అక్కడ బట్టలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి, ఎవరైతే అనాథలకు బట్టలు లేవో, ఎవరైతే అనాథలు భోజనం చేయట్లేదో వాళ్ళందరినీ భోజనం చేయడానికి కారణమయ్యాడు. అలా 3 సంవత్సరాలు కోజికోడ్లో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ లాగా ఎవరికి తిండి లేకుండా, ఎవరికి బట్టలు లేకుండా చూడలేదు. ఏం చేశాడు? డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదు. తనకున్నటువంటి ఆఫీషియల్ కెపాసిటీ, నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని కాబట్టి, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ని కాబట్టి, నేను చెప్తే అందరు వింటారు కాబట్టి అని జస్ట్ ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసి ఒక వాలంటీర్లను మోటివేట్ చేసి వాలంటీర్లను పెట్టి ఎక్కడెక్కడైతే భోజనం మిగిలిపోతుందో, ఎక్కడెక్కడైతే బట్టలు మిగిలిపోతున్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ మెసేజ్ చేయండి, మా వాళ్ళు వస్తారు పికప్ చేస్తారు, లేకపోతే మీరైనా వచ్చి మా దగ్గర పెట్టేయండి అని చెప్పడం వల్ల ఇప్పుడు ఫంక్షన్లో మిగిలిపోయింది అనుకోండి, ఈ ఆపరేషన్ సులేమాన్ వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. అవన్నీ తీసుకొచ్చి కరెక్ట్ 8 o'clock 9 o'clock ఇక్కడ పెట్టేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా గ్యారంటీ ఉండే 9 o'clock ఇక్కడ భోజనం ఉంటుందని చెప్పేసి. వాళ్ళందరితో బ్రో అని మాట్లాడేవాడు, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండేవాళ్ళు. సో హీ బికేమ్ వెరీ పాపులర్. కంపాషనేట్ కోజికోడ్ ఏమని చేశాడు? కంపాషనేట్ కోజికోడ్. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆపరేషన్ సులేమాన్ గురించి, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఫేస్బుక్ పేజ్ గురించి వరల్డ్ మొత్తం డిస్కస్ చేసుకోవడం అనమాట.
సో కోజికోడ్ ఎలా మారిపోయింది? కంపాషనేట్ కోజికోడ్ లాగా మారిపోయింది. అంటే ఇంట్లో కొంచెం మిగిలినా సరే ఏదో ఒకటి ఇచ్చేద్దాం, ఇంట్లో పాత షర్ట్ ఏదైనా మిగిలిపోయినా సరే పోయి అక్కడ ఇచ్చేద్దాం. సో దాన్ని ఏమంటారు? కంపాషనేట్ కదా, హ్యావింగ్ కంపాషన్. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ కోజికోడ్ డిస్ట్రిక్ట్ బికేమ్ కంపాషనేట్. హూ మేడ్ దెమ్? ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఈ సిస్టమ్ని? ఒక ప్రశాంత్ నాయర్ అనే ఒక 28 సంవత్సరాల అబ్బాయి, 28 years బాయ్. ఆమ్స్ట్రాంగ్ 25 years బాయ్. సో అంత పవర్ ఉంటుందన్నమాట. ఈయన పాపులారిటీ చూసి ఎక్కడ ఈయనకి నెక్స్ట్ పొలిటీషియన్ అయిపోతాడని కావాలని ఈయన సస్పెండ్ చేశారు. ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. అంటే అంత పాపులారిటీ వచ్చిందన్నమాట, ప్రజల్లో తిరగడం, ప్రజల్లో ఉండడం. ప్రశాంత్ నాయర్ 2007 IAS బ్యాచ్, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 4 వచ్చింది అప్పుడు. సో అతనికి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 4 వల్ల పేరు రాలే, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల. ఆపరేషన్ సులేమాన్, కంపాషనేట్ కోజికోడ్, కంపాషనేట్ కేరళం. సో కంపాషనేట్ కోజికోడ్ ఏదైతే కోజికోడ్ డిస్టిక్ మాత్రమే లిమిట్ అయిందో దాన్ని ఏం చేసిండు? కేరళ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి నౌ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అక్రాస్ ద కేరళ బై ద నేమ్ కాల్డ్ as ఆపరేషన్ కేరళ. హూ ఈజ్ హీ? హౌ హీ గాట్ దిస్ మచ్ పవర్? Who made him? Himself. By using what power? Indian Administrative Service power. మనం మంచి చేయాలనుకుంటే మాత్రం అద్భుతాలు క్రియేట్ చేయవచ్చు. అతను చనిపోయినా కూడా అతను 2-3 తరాలు కూడా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ని గుర్తుంచుకోరు. అతను డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్తో పాటు ఐఏఎస్తో పాటు ఇలా కోజికోడ్ అనే డిస్ట్రిక్ట్ని మార్చడమే కాకుండా కేరళ మొత్తం ఏం తీసుకొని వచ్చాడు? ఏ కంపాషనేట్ కేరళ అనే రెవల్యూషన్ తీసుకొని వచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ఐఏఎస్. అంటే అది చేయొచ్చు, ఇది చేయొచ్చు కదా, ఎలా చేశారో చూపించాను అనమాట. ఆల్రెడీ ఐఏఎస్ అయిన వాళ్ళు 4, 5, 6, 8, 10 years లోపు వచ్చిన వాళ్ళు. IPS, ద గార్డియన్ ఆఫ్ ఆర్డర్, కరేజ్ అండ్ ఇమీడియట్ ఇంపాక్ట్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్, కమాండ్ ఓవర్ ద పోలీస్ ఫోర్స్ అండ్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్. దే రిప్రజెంట్ మైట్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి, కిరణ్ బేడి ఈవిడ గురించి. ద ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ IPS ఆఫీసర్ ఇన్ ఇండియా, ఉమెన్. ఈమె ఏం చేసిందో చూడండి. షీ ఎర్న్డ్ ద నిక్ నేమ్ క్రేన్ బేడి. కిరణ్ కదా, ఏం పేరు? కిరణ్ క్రేన్ బేడి. ఎందుకు క్రేన్ బేడి తెలుసా? ప్రైమ్ మినిస్టర్ కార్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కార్స్, ఇట్ విల్ గో లైక్ ఎ ఫ్లీట్, కాన్వాయ్ లాగా వెళ్తుంది కదా. ఒక్కసారి ఢిల్లీలో తను పనిచేసేటప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాన్వాయ్ నాన్ పార్కింగ్ ప్లేస్లో ఉంటుంది, నో పార్కింగ్ ప్లేస్లో ఉంటుంది అనమాట. ఒక పెద్ద హోటల్ ముందు, 5 star పెద్ద హోటల్, JP హోటల్ అనే హోటల్ ముందు అది నాన్ పార్కింగ్ ప్లేస్లో పెడతారు, తొందరగా అయిపోతుందని చెప్పేసి. అక్కడ ట్రాఫిక్ SP అయినటువంటి కిరణ్ బేడి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కార్ని టో చేస్తుంది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కార్ని తీసేసి ఆ బండి మీద పెట్టి ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొని వెళ్ళింది ఆమె. ఒక ఎమ్మెల్యేదో, ఒక ఎంపీదో, ఒక మినిస్టర్దో, ఒక చీఫ్ మినిస్టర్దో కూడా కాదు, ఎవరిది? ఏకంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. హూ గేవ్ హర్ దట్ మచ్ పవర్? హర్ పొజిషన్. Who gave that much of authority? Her title, which is called as Indian Police Service. Then Prime Minister came and appreciated her and gave promotion also. తన రూల్ని, తన డ్యూటీని తను పాటిస్తుంది. అందుకే కిరణ్ బేడి ఏంటి? క్రేన్ బేడి. క్రేన్తో లిఫ్ట్ చేసింది అనమాట. కిరణ్ బేడి కాస్త ఏమైంది? క్రేన్ బేడి. అండ్ ఢిల్లీలో తిహార్ జైలు ఉంటుంది, చాలా చాలా పాత జైలు తిహార్ జైలు. కరడుగట్ట నేరస్తులు ఉంటారు అక్కడ. తిహార్ జైలు పెద్ద జైలు అది. తను జైలర్ లాగా వెళ్ళింది అనమాట ఒక సందర్భంలో. జైలర్ లాగా వెళ్ళినప్పుడు అప్పటి వరకు అక్కడ ఉన్నటువంటి తిహార్ జైల్లో ఖైదీలను నేను అన్నట్టు నేరస్తులు అనే విధంగానే ఒక నెగిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండే అనమాట. వీళ్ళని దొంగల్లాగా, క్రిమినల్స్ లాగా చూడడం. ఆమె రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చి జైల్స్ అనేవి పనిష్మెంట్ కోసం అందులో పెట్టేవి కాదు, జైల్స్ అనేవి రిఫార్మేటివ్, వాళ్ళ మార్పు కోసం పెట్టేటటువంటి జైళ్ళు. సో రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చి అందులో ఉన్నటువంటి జైల్లో ఉన్నటువంటి మనుషుల, ప్రిజనర్స్ అందరినీ కూడా మనస్తత్వం మార్చే విధంగా రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చింది ఈవిడ కిరణ్ బేడి.
revolutionized Tihar jail from a den of crime into a center for rehabilitation and education. She proved that the power to punish is secondary to the power to మనకు వాళ్ళని పనిష్మెంట్ చేయడం కాదు మనకి ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళని మార్చడం ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళని బాధ పెట్టడం కాదు మన ఉద్దేశం, వాళ్ళని రిఫార్మ్ చేయడం మన ఉద్దేశం. వాళ్ళని బాధ పెడితే మనకేమొస్తుందండి, మనం బాధ పెట్టడానికి ఇక్కడ లేము, వాళ్ళ మార్పు మంచిగా బతకాలని కోరుకుంటున్నామని చెప్పేసి తిహార్ జైల్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చి ఒక చేంజ్, కొత్త నాందికి పలికినటువంటి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎవరు అని అంటే కిరణ్ బేడి. హౌ షీఈస్ చేంజింగ్. ఇప్పుడు అందులో ఉన్నట్టు క్రిమినల్స్, ఇంతకుముందు క్రిమినల్స్ బయటకు పోతే మళ్ళీ అదే చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు రిఫార్మ్స్ తర్వాత వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక పని చేసుకొని మంచిగా బతుకుతారు. హౌ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ క్యాన్ డూ. వాయిస్ ఆఫ్ ద నేషన్, ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్, రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా ఆన్ ద వరల్డ్ స్టేజ్. నువ్వు వచ్చావు అంటే ఇండియా వచ్చినట్టు, నువ్వు వచ్చావు అంటే ఇండియా వచ్చినట్టు. ఇండియన్ రిప్రజెంట్ చేసేది ఎవరు? ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్. ఇండియా అంటే ఎవరు కాదు, ఎవరు? ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్. వరల్డ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఎవరు ఇండియా మొత్తాన్ని, భారతదేశాన్ని మొత్తం 140 కోట్లకి రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరు? ఒక్క మనిషి. ఎవరా మనిషి? ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్. అంటే నువ్వు ఒక్క మనిషివి కాదు, 140 మనుషుల యొక్క ప్రతిబింబానివి. You are the aspiration, you are the dream, you are the hard worker, you are the person who is representing how many people? 140 crore people by writing an exam. Just by clearing an exam. Example, Jaishankar. Yes, Jaishankar. Transition from a career diplomat, foreign secretary to the external affairs minister. He is a master of strategic autonomy, navigating complex global conflicts like Russia, Ukraine war, like so many complex problems అన్నీ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళి జయశంకర్ అతను ఒక ఫారెన్ సెక్రటరీ లానే కాదు, ఒక ఫారెన్ మినిస్టర్ లా కూడా సక్సెస్ అవుతున్నాడు. ఎంతవరకు అంటే ఒక జపాన్ అమ్మాయిని కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఒక వేరే కంట్రీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికి కూడా అతన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కెపాసిటీ. మనం రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వింగ్ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం కదా, రా అని. రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వింగ్, మొసాడ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయిల్, సిఏ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ అమెరికా, వీళ్ళు బయట కంట్రీస్లలో ఆపరేషన్స్ చేస్తారు. మొసాడ్ ఏమో ఇజ్రాయెల్ది బయట కంట్రీలో ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేషన్స్ చేస్తారు. సిఏ ఏమో అమెరికాది బయట కంట్రీస్లో ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేషన్ చేస్తారు. రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వింగ్ దురంధర్ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వింగ్ వీళ్ళు ఆపరేషన్స్ ఎక్కడ చేస్తారో బయట కంట్రీస్లో చేస్తారు. రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వింగే చేస్తుంది, కానీ అక్కడ సపోర్ట్ ఆ బయట కంట్రీలో మొత్తం సపోర్ట్ ఎవరిస్తారు అని అంటే ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్. If you are working in Indian Foreign Service means directly you are somehow the other way connected to research analysis wing. Then who will become part of research? IPS officer will become part of research analysis wing. ఐపీఎస్ ఏమో ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఫారెన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ ఏమో సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. చూడండి, ఆపరేషన్ చేసే సివిల్ సర్వెంటే, సపోర్ట్ చేసేది సివిల్ సర్వెంట్. పొలిటీషియన్ వెళ్తున్నాడా, ఒక దురంధర్ ఒక ఎంపీనా, లేకపోతే ఒక ఎమ్మెల్యేనా, లేకపోతే ఒక సివిల్ సర్వెంటా? Civil servant. The people who are on the field are who? A politician or a civil servant? A civil servant. A person who is implementing it, civil servant or a politician? Civil servant. నాకు ఇలా చెప్పేవాళ్ళు లేకుండా నేను భయంకరంగా మోటివేట్ ఇంకొంచెం చదివేటండి నేను. సో నేను ఎందుకు ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్, సో దట్ వై యూ ఆర్ స్టడింగ్, ఫర్ వాట్ పర్పస్ యూ ఆర్ స్టడింగ్, యూ నీడ్ టు నో. Then you can put more efforts. Then you can dream about it. Then you study hard. It can be a bunch full of 50 students or a bunch full of 20 students, no matters. But 20 students if they become IAS officers, that is I am thinking about. ఉన్న 18 మందో 19 మందో 20 మందో ఒక్కసారి 20 మంది అయ్యారు అనుకోండి, మీరే కదా అప్పుడు మొత్తం ఇండియా మొత్తం రూల్ చేసేది. ద డిప్లొమాటిక్ చాణక్య ఎస్ జయశంకర్ హ్యాస్ మ్యారీడ్ టు ఏ క్యోకో, ఆమె పేరు క్యోకో, ఏ జపనీస్ బేస్డ్ ఉమెన్ while working at Japan. Means I want to tell about his skill, not about his marriage, but he is very skilled. అంత స్కిల్డ్ కాబట్టి అతన్ని మినిస్టర్ చేశారు. ఆయన ఇంత నిరుపమ రావు ఉండే ఫిమేల్, వెరీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ లేడీ,
Nirupama Rao, Indian Foreign Service Officer, Foreign Secretary. She worked in USA. Very, very intelligent lady she was. Like how Kiran Bedi is for IPS, she was for Indian Foreign Service, called as Nirupama Rao. The engine of growth. IRS ఖచ్చితంగా డబ్బులు లేనిది ఏ పని కాదు. అది మీకైనా సరే నాకైనా సరే, అది మీకైనా సరే నాకైనా సరే ఎవరికైనా సరే డబ్బులు లేనిది అసలు జరగదు. ఇంజన్ అనేది కదలదు, ఇంకా కంట్రీకి అస్సలు కదలదు. మరి అంత పెద్ద కంట్రీ రన్ అవ్వాలంటే ఎలా? రెవెన్యూ రావాలి, ఇన్కమ్ రావాలి. మరి ఇన్కమ్ కలెక్ట్ చేసేవాడు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కదా. ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వింగ్లో జాయిన్ అయ్యి ఒక యుక్రెయిన్కి వెళ్ళాడు అని అంటే డబ్బులు ఇవ్వాలా వద్దా అతనికి? ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మంచిగా పనిచేయాలంటే మంత్లీ శాలరీ 1.5 lakhs ఇవ్వాలా వద్దా? మరి వీటికన్నీ డబ్బులు ఎలా సమకూర్చుకోవాలి నేను? Indian Revenue Service Officer, he is called as the key man. Why? Because he is the man who will be collecting the revenue. డబ్బులు ఇంపార్టెంటే, మనిషికి ఇంపార్టెంటే, వ్యవస్థకి ఇంపార్టెంటే, దేశానికి ఇంపార్టెంటే. ఆ దేశానికి ద మనీ కలెక్ట్ చేసేది ఇచ్చేది ఎవరు అని అంటే ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఆఫీసర్. హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. Without an IRS income tax, how we can collect income tax from the people who are working? Without IRS customs and GST, how we can collect GSTs? How we can collect custom tax? It is an IRS officer. Managing the nation's purse, they fight black money, handle the tax policy, ensure the government has funds to build the very roads and schools. The IAS మేనేజ్. ఏదైతే ఐఏఎస్ కడుతున్నాడో, ఏదైతే ఐఏఎస్ మేనేజ్ చేస్తున్నాడో ఆయనకు డబ్బులు ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్. వితౌట్ మనీ వాట్ వీ క్యాన్ డూ? నథింగ్ వీ క్యాన్ డూ. నో, అది వాస్తవం. అది డబ్బులు లేకుండా ఏం చేయలేము. అది కానీ ఆ డబ్బులు మరి సమకూర్చేది ఎవరు? ఒక ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్. మీకు డబ్బులు ఎంత ఇంపార్టెంటో, నాకు డబ్బులు ఎంత ఇంపార్టెంటో, దేశానికి కూడా డబ్బులు అంతే ఇంపార్టెంట్. ఆ దేశానికి డబ్బులకు సమకూర్చే ఆఫీసర్ కావాలి అంటే ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్. నేను కొన్ని మూవీ పేరు కూడా ఈవెన్చువల్గా చెప్తా ఉంటాను, చూస్తూ ఉండండి. ఈరోజు కుదిరితే రేడ్, అజయ్ దేవగన్ మూవీ ఒకటి, రేడ్ 1, రేడ్ 2 ఉంటుంది. రేడ్ 1 చూడండి. ఒక ఐఆర్ఎస్ యొక్క పవర్ తెలుస్తుంది మనకి. రేడ్ 1, RAID 2, రెండు వచ్చే సీక్వెన్స్, 2 కాదు 1. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ నాట్ ఓన్లీ ద పవర్ ఆఫ్ ఐఏఎస్, నాట్ ఓన్లీ పవర్ ఆఫ్ IPS, హౌ ఎన్ ఐఆర్ఎస్ 1985లోనే 3,000 కోట్ల బంగారం, 3,000 కోట్ల డబ్బులు బ్లాక్ మనీని పట్టుకుంటారు. 1985లోనే 3,000 కోట్లు అంటే ఇప్పుడు 30,000 కోట్లతో సమానం. ఒక్కటే ఒక ఫ్యామిలీలో 30,000 కోట్లు ఈరోజు లెక్కతోని బ్లాక్ మనీ. ఒక మామూలు ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ అప్పట్లో 30,000 జీతగాడు, 30,000 salary person caught how much money? 30,000 crore, a single officer. Now this 30,000 crore if I give to the government, how many schools we can establish? How many hospitals we can establish? How many roads we can construct? How many tunnels we can construct? How many reservoirs we can construct? How many dams we can construct? How many thermal power stations we can construct? వీటికనే డబ్బులు సమకూర్చేది ఎవరు? ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఆఫీసర్. ఓవర్సీయింగ్ ద ట్రాన్సిషన్ టు ఫేస్లెస్ వీళ్ళిద్దరు అనమాట. PC మోడీ, JB మొహాపాత్ర. మోడీ, మహాపాత్ర వీళ్ళిద్దరు దే బ్రాట్ వెరీ గుడ్ రిఫార్మ్స్ 5 years బ్యాక్. ఒక ఇద్దరు ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్లు. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేనంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, నేను అనుకోండి, నేను ఫైల్ చేస్తాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చోవాలన్నమాట. అలా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాలంటేనే లైన్లో నిలబడేవాళ్ళం ఒకప్పుడు. అసలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయడం మంచి పద్ధతి. అది ఒక గుడ్ సిటిజన్ విల్ ఫైల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో టు ఫైల్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ నీడ్ టు గో టు ద ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద లైన్ ఫర్ 2-3 days. అంటే ఒక 2-3 రోజులు నష్టం అన్నట్టే కదా. మళ్ళీ ఒక మనిషితోని అని ఏమంటాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ ఇంతమందిని చూసి మరి నాకేం లేదని అంటాడు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, అందులో కొంచెం అర్జెంట్గా ఉంటారు, నేను ఫస్ట్ అని. అర్జెంట్ వాళ్ళకి వేరే రకమైన సర్వీస్ ఉంటుంది కదా. నీకు అర్జెంట్ ఉందా, ఇది ఇటు పక్కకి రాను అంటాడు. కరప్షన్ దారి తీస్తుందా లేదా ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ ఉన్నప్పుడు? సో దే అండర్స్టూడ్ దట్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ షుడ్ నాట్ బి ఫేస్ టు ఫేస్, ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ షుడ్ బి ఫేస్లెస్.
ఆన్లైన్లో మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసే విధంగా రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చింది ఎవరు అని అంటే ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్. నీకు ఎంత రెవెన్యూ వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, పేపర్లు పెట్టాలి మనం. నువ్వేమేం ఖర్చులు పెట్టావు, పేపర్లు పెట్టాలి మనం. సో అలా మొత్తం సెట్ అయింది అనుకోండి, భారతదేశానికి ఎంత రెవెన్యూ వస్తుందో ప్రాపర్గా అకౌంటబుల్గా ఉంటుందా ఉండదా? ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? ఒక ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ క్రియేట్ చేశారు, ఇద్దరు, మోడీ అండ్ ముఖర్జీ. సో యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఏ కామన్ ఎగ్జామ్, యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్. ఫస్ట్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. You are not preparing for just prelims, you are not preparing just for mains, you are preparing to crack the biggest service in the country. You want to change the fate of your family, you want to change the fate of your community, you want to change the fate of your complete lineage, అంటే మీ ఖాందాన్. ఫస్ట్ అంత పెద్ద ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నానని మీ మనసులో అనుకోవాలనే చెప్పి ఈ ఓరియంటేషన్ సెషన్స్ అన్నమాట. ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, ఎలా అయితే అంత పెద్ద ఆఫీసర్లు అవుతాం. మన వల్ల దేశం దిశ మారబోతుంది. మీరు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అయితే మీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి 3 లక్షల మందికి మీరు బాస్. 3 లక్షల మందికి మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క స్టెప్ మీ 3 లక్షల జనం మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. మీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి 3 లక్ష మీరు ఎవరు అసలుకి? మీరు 3 లక్షల మంది, మీరు చేసే పని 3 lakhs పీపుల్ మీద ఎంత ఇంపాక్ట్, మీరు ఎవరు? మరి అంత పెద్ద పోస్ట్కి మీరు ఎలిజిబుల్ అయినప్పుడు కష్టాలు, ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆబ్వియస్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి. అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ లైక్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ పేమ్, ప్రశాంత్ నాయర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ లైక్ కిరణ్ బేడి, ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీసెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ జయశంకర్, అండ్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ లైక్ మోడీ అండ్ ముఖర్జీ. సో వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా ఈ పవర్స్ ఆ పవర్స్ ఉండట్లేదు. మనము మన డ్యూటీ చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ఎ వెరీ బిగ్ చేంజ్. ఐ రిమెంబర్ వెన్ ఐ వాజ్ స్మాల్ కిడ్, నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. దేర్ వాజ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కాల్డ్ శాలిని మిశ్రా. Now she retired also. Today also I am remembering her. Drainages, sanitation, roads. She worked only for 2 years. 2 years she changed Hanmakonda, Varangal like anything. After these many years I am remembering her. సో మనం పనిచేసిన చోట ఒక మార్పు వదిలి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. మార్పు వదిలే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో మీ మనసులో ఏముంది అని అంటే ఐఏఎస్ ఏదో ర్యాంక్ వస్తుంది, లేకపోతే ఇలా ఉంటుంది, ఇంట్లో వాళ్ళ ముందు బాగుంటుంది, ఇంత కాంపిటీషన్లో ఐఏఎస్ పెద్ద ఎగ్జామ్ కాదు. అది కాదు, అది మన వాళ్ళు క్రియేట్ చేసింది కమర్షియల్ ఎలిమెంట్. అది ఇట్ ఈస్ ఎ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఈస్ రియల్ ఎలిమెంట్? సోషల్ ఎలిమెంట్, వేర్ యూ కెన్ బ్రింగ్ రిఫార్మ్స్. ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు చాలా కష్టపడుతున్నారు, మీ మదర్ చాలా కష్టపడుతుంది. వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వచ్చిందంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండాలి. ఆ గవర్నమెంటే మీరు అవుతారు రేపు. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, ఒక పేరెంట్స్కి వాళ్ళ అబ్బాయి పట్టించుకోకపోతే వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చేలాగా ఎవరు సంతకం పెట్టారు? డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. నాకెందుకు పోనని అంటే పాపం వాళ్ళకి వచ్చేదా? ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనకు ఈరోజు గుర్తుంచుకుంటారు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ని. ఈరోజు కూడా వాళ్ళ ఓల్డ్ పీపుల్ ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకో, ఎందుకంటే దే ఫీల్ దే ఆర్ హెల్ప్లెస్. వై? బికాస్ దే ఆర్ ఫిజికలీ వీక్. ఏ యంగ్ మ్యాన్ విల్ నాట్ రిమెంబర్. వై? బికాస్ ఈజ్ ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్, అని సంపాదించుకోగలన నమ్మకం ఉంటుంది. అదే ఓల్డ్ పీపుల్కి ఆ నమ్మకం ఉండదు. ఆ సిచ్యువేషన్లో ఈ కలెక్టర్ వల్ల, ఈ ఆర్డీఓ వల్ల నాకు నెలకి 10,000 వస్తున్నాయి, 5,000 వస్తున్నాయి అనే నమ్మకం వచ్చింది అనుకోండి. ఎవరి వల్ల వచ్చింది? దట్ ఈస్ ద పవర్. దట్ ఐ డోంట్ టెల్ ఇట్స్ అ పవర్, ఇట్స్ అన్ అథారిటీ. Power is a negative word actually. Power we don't want power. We just want authority. We need to work according to the rule of law. అంతే. మన క్రికెటర్ అవుదాం అనుకున్నాడు. క్రికెటర్ ఏం చేస్తాడు? డబ్బులు ఇవ్వగలడు, పని చేయగలడా? సినిమా యాక్టర్ ఏం చేయగలడు? డబ్బులు ఇవ్వగలడు, పని చేయగలడా? పని చేసే వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కదా. ఎవరు పని చేయగలరు? బ్యూరోక్రాట్స్, అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, అన్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్, అన్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్, దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్స్ నౌ టుడే. మన కోసం మనం బతికామే రోజులు, ఇంకా మన కోసమే మనం బతకాలా? నలుగురు కోసం నీకు నెల శాలరీ కూడా వస్తుంది కదా. అగైన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 1.5 lakhs. ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ డోంట్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ జాబ్, వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ వాట్? సర్వీస్, సేవ. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే ఏంటి? ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సేవ. సర్వీస్ అంటే ఇంగ్లీష్లో సేవనే కదా. సేవ, నువ్వు శాలరీ తీసుకున్నటువంటి సేవకుడివి. సేవ అంటే అసలు సేవ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఏం ఆశించకుండా చేసే సేవ. ఇక్కడ నీకు శాలరీ వచ్చినా కూడా నీ పని నువ్వు చేస్తే చాలు, అదే సేవ. లంచం తీసుకోకుండా చేస్తే చాలు, అదే పెద్ద సేవ. నీ డ్యూటీ ప్రాపర్గా చేస్తే చాలు, అదే సేవ. దానివల్ల ఆటోమేటికలీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాగార్జున గౌడ, వాట్ హీ డిడ్. ఏం చేశాడంటే, ఇతనికన్నా ముందు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఒక అతను ఉండే కర్ణాటకలో. ఏం చేశారు అని అంటే, ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ ఒక పెద్ద హైవే వేస్తుంది అన్నమాట. హైవే వేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు మామూలుగా? దే టేక్ ఆల్ ద మట్టంతా తీసుకొని వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా హైవే పైనుంచి పోవాలి, అంటే హై లైన్ నుంచి పోవాలి కదా, కింది నుంచి మనుషులు ఉంటారు. సో ఇలా హై లైన్లో ఉంటే ఇట్లా ప్లాట్ఫామ్ లాగా పోతుంది ఈ రోడ్డు. సో ఇక్కడ ఏంది, మనం మట్టితోని
దాన్ని మొత్తం హై లెవెల్ లాగా చేయాలి ఆ రోడ్డు మొత్తం. సో ఈ మట్టి కావాలి కదా, ఈ మట్టికి ఏంటి పాలసీ అని అంటే, ఆ చుట్టుపక్కల చెరువులో కానీ చుట్టుపక్కల ఏదైనా మట్టి కానీ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని మినిమం ఫీజు అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఆ మినిమం ఫీజు తీసుకుంటే ఆ మట్టి నీకు వస్తుంది. ఆ మట్టి వేసుకున్న తర్వాత నువ్వు పైన రోడ్డు వేసుకుంటావు. నీకు కాంట్రాక్ట్ ఫ్రీగా చేయట్లేదు కదా, నువ్వు గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకొని మినిమం ఫీజు కట్టేసుకొని అలా 200 కిలోమీటర్ల రోడ్డు పొడవు మొత్తము కూడా మట్టి ఇల్లీగల్గా తీసుకొని ఆ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారనమాట ఆ హైవే కోసం. మట్టి, శాండ్, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ మినరల్? ఇట్స్ ఎ మైనర్ మినరల్. శాండ్ ఈజ్ ఎ మైనర్ మినరల్. ఇట్స్ ఎ మినరల్. You took the resource of the country, means people, you took the sand of the people and you constructed the platform and you are taking money again from the government. సో ఇంతకుముందు కలెక్టర్ ఏం చేశాడు అని అంటే ఒక 300 కోట్ల ఫైన్ వేశాడు. 200 కిలోమీటర్ల మేర నువ్వు మట్టిని తవ్వి, ప్రజల మట్టిని తవ్వి నువ్వు ప్లాట్ఫామ్ వేసుకున్నావు వితౌట్ పర్మిషన్ అని చెప్పేసి నిజాయితీగా 300 కోట్లు వేశాడు. తర్వాత ఈయన వచ్చి ఏం చేశాడంటే, ఐ చెక్డ్ ఇట్, అదేం లేదండి వీళ్ళ మట్టి అన్నీ కూడా అంతే లెక్క ప్రకారమే ఉందని చెప్పేసి 40,000 పెనాల్టీ వేశాడు. 30,000 క్యాన్సిల్ చేసి 40,000 వేశాడు. మీరు చెప్పండి, 300 కోట్లు క్యాన్సిల్ చేసి ఎంత వేసాడు? ఇప్పుడు 40,000 వేసాడు. ఎవరు నష్టపోయారు? పబ్లిక్. ఆ 300 కోట్లు ఎక్కడికి వచ్చేది? పబ్లిక్ దగ్గరకు వచ్చేది. ఆ 300 కోట్లు మనం దేనికో దానికి వాడుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ఆయన లాభం కోసం ఎంత తీసుకున్నాడంట తెలుసా? లంచం 5 కోట్లు. నీకు 5 కోట్లు ఎక్కువనే తక్కువనే కాదు, నీ 5 కోట్ల కోసం ఎన్ని కోట్లు నష్టపోయాం మనం? 295 crore, మీన్స్ 300 crore. హూ లాస్ట్? పబ్లిక్ లాస్. నీ ఒక్కరికి 5 కోట్లు వస్తున్నాయని చెప్పేసి ప్రజలందరూ ఎంత నష్టపోయారు? 300 కోట్లు. అంత పవర్ఫుల్ పోస్ట్ని మిస్యూజ్ చేస్తారనమాట కొన్ని సందర్భాల్లో. దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ విచ్ ఇస్ డన్ బై దిస్ పర్టికులర్ జెంటిల్మెన్. ఇఫ్ లాస్ట్ 4-5 years బ్యాక్ IAS ఆఫీసర్. Yes or no online? The message, power is not given to you for your status, it is a tool to solve a problem. So the power is not given to misuse. The power is not given to abuse. The power is given to use it to solve the problem. Use it to develop. Use it to provide welfare. The best way to find yourself is to use yourself in the service of మహాత్మా గాంధీ. మనకు స్టార్టింగ్ మన కోసం ఎవరు చేయట్లేదు కదా, మనం ఎందుకు వేరే వాళ్ళ కోసం చేయాలని ఆలోచన ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో. కానీ ఒక స్టేజ్ అంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చి ఏజ్ పెరిగినా కొద్దిగా ఒక సందర్భంలో ఏమనిపిస్తుంది అంటే, లేదు నలుగురికి చేయడంలోనే మనకి సంతోషం ఉంది, నలుగురికి చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే పేరులో సంతోషం ఉంది అనుకుంటాం. మనీ పర్మనెంట్ కాదండి, బాగా గుర్తుంచుకోండి. మనీ ఎప్పటికీ పర్మనెంట్ కాదు. ఏది పర్మనెంట్ తెలుసా? పేరు. ఇప్పుడు నేను ఆమ్స్ట్రాంగ్ గురించి ఎంత డిస్కస్ చేస్తున్నానో, ప్రశాంత్ నాయర్ గురించి ఎంత డిస్కస్ చేస్తున్నానో, అంతే నేను నాగార్జున గౌడ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. హౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హిమ్, ఐఎమ్ డిస్ట్రాయింగ్ హిమ్ ఆల్సో. ఇంకా తెలుగు మీకు కూడా చెప్తున్నాను ఆయన గురించి. ఇప్పుడు ఆయన గురించి మీకు చెప్పి నేను ఆయన డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా మంచి విషయం మీకు తెలియని వాళ్ళ గురించి చెప్పి వాళ్ళని లేపుతున్నాను. సో మనీ ఈజ్ నాట్ థింగ్, మనీ ఈజ్ నథింగ్. నేమ్. And that name we will get abundantly when you are working with the government as a civil servant. ఇది ఒక గూగుల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయితే వస్తుందా? నెలకి 10 లక్షలు సంపాదిస్తే వస్తుందా? రాదు. నేను చెప్తున్నాను కదా, రాదు. గూగుల్లో 10 lakhs per month, జస్ట్ మన మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్తాను. గూగుల్లో 10 లక్షలు per month శాలరీ అతను మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, మీరేమో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అయ్యారు. మీకు జస్ట్ ఒక లెటర్ సంతకం పెట్టేసుకొని మీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ సంతకం అవసరం. మీరు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మీరు డైరెక్ట్గా తిరుమలలో డైరెక్ట్ మీరు దేవుని ముందుకు వెళ్ళొచ్చు దర్శనానికి మీ అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో. డైరెక్ట్గా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో డైరెక్ట్గా మీరు దేవుడి ముందు నిలబడి దర్శించుకోవచ్చు. అది ఒక గూగుల్ 10 లక్షలు ఇచ్చినా అలౌ చేయరు. సమ్ థింగ్స్ విచ్ వీ కెన్ నాట్ ఎర్న్ బై మనీ, వీ కెన్ ఎర్న్ బై ద నేమ్, అండ్ దట్ నేమ్ ఈస్ దిస్ నేమ్. మన ఊరిలో ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఉన్నాడు అండి. ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు? డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్కి ఒక లెవెల్లో చూస్తాం. మన కల్చర్ ఇండియా అలా ఎదిగాం మనం అలా మన గ్రోత్ ఈజ్ దేర్. న్యూ క్యాడర్ పాలసీ, వాట్ ఈస్ దిస్? ఐ విల్ టెల్ యూ, అండర్స్టాండ్. విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఎర్లియర్ the India was divided into 5 zones: North Zone, South Zone, East Zone, West Zone, and Northeast India plus Union Territories. 5 zones la divide అయింది. సో
So zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. For example, if I talk about South India zone, you will have Andhra Pradesh, you will have Telangana, you will have Karnataka, you will have Tamil Nadu, you have Kerala. 5 states. So ఎలా ఉండే ఇంతకుముందు zone 1, zone 2, zone 3. If you give importance preference first zone, then second preference second, third, అలా ప్రిఫరెన్స్ మారుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ జోన్లో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇఫ్ యూ గివ్, దెన్ అగైన్ ఇన్ ద సెకండ్ జోన్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, ఇన్ అగైన్ థర్డ్ జోన్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, అలా ఇచ్చేవాళ్ళం అనమాట. సో ఏమైంది అని అంటే ఎవ్రీ వన్ ఆర్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ దేర్ ఓన్ జోన్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్, he himself is limited to his own state. So why that knowledge should not be used in other state? So that the people integration will happen, the new ideas will be shared. The development model of one state can be used in development model for another state. So the government of India in 2026 has changed it. Alphabetical order లో వాళ్ళు చేశారు. ఎలా చేశారు? ఏ పెట్టారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి, ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్పండి, ఏబిసి మీద ఉన్న పేర్లు చెప్పండి. ఆంధ్రప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్, ఇంకా ఆసాము, అలా ఒక 4 జోన్స్లా చేశారనమాట. ఇప్పుడు హౌ మెనీ గ్రూప్స్? 4 గ్రూప్స్. గ్రూప్ ఏ, గ్రూప్ బి, గ్రూప్ సి, గ్రూప్ డి. టోటల్ హౌ మెనీ వీ హ్యావ్? 29 ప్లస్ హౌ మెనీ యూటీస్? 8 UTs. Jammu and Kashmir 1 UT and Ladakh 1 UT. So how many it is? 29 plus 8, how many? 37. So they divided into 4. Means what? 8, 9, 8, 9. Ala divide చేశారు. 1 group, 9, 9. So first I will give my preference according to the group A, B, alphabetical order, not my region. ఇంతకుముందు ఎలా ఇచ్చేవాడిని? సౌత్ ఇండియా కాబట్టి సౌత్ ఇండియా ఫస్ట్. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఏనా, బీనా, సి, అది ర్యాండమే కదా. ఒక గ్రూప్లో సౌత్ ఇండియా స్టేట్ ఉంటుంది, నార్త్ ఇండియా స్టేట్ ఉంటుంది, అట్లా ఒక్కొక్క గ్రూప్లో ఒక్కొక్క ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తానన్నమాట. సో దట్ ఏ పర్సన్ హూ వాంట్ టు లిమిట్ టు హిజ్ ఓన్ రీజియన్, ఏ పర్సన్ నౌ హూ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ రీజియన్, నౌ హీ విల్ ఆల్సో వర్క్ ఇన్ అదర్ రీజియన్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇప్పుడు నేను వెస్ట్ బెంగాల్లో పనిచేశాను అనుకోండి, నా కల్చర్ నేను అక్కడ చూపిస్తా, వాళ్ళ కల్చర్ నేను నేర్చుకుంటా. నేను బయట అయినా కూడా వాళ్ళతో నా మమేకం అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, అరే ఈ తెలుగు ఆఫీసర్ చాలా బాగున్నాడే, అంటే తెలుగు వాళ్ళందరూ మంచోళ్ళు కావచ్చు అని వాళ్ళ మనసులో పడిపోద్ది. మనకు ఎలా అయితే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది, కేరళ పీపుల్ లిటరేట్స్, ఎడ్యుకేటెడ్ అనే ఫీలింగ్ పడ్డదా లేదా? అది ఎలా పడ్డది? ఎక్కువ ఆఫీసర్స్ కేరళ నుంచి రావడం వల్ల, సో వీళ్ళు బాగా చదువుకుంటారు కావచ్చు నా ఉద్దేశం రావడం వల్ల మెల్లిమెల్లిగా వి థాట్ దట్ కేరళ పీపుల్ ఆర్ లిటరేట్స్. ఆ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్గా కదా. బీహార్ పీపుల్ కొంచెం నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్తో, నెగిటివ్ కాదు కానీ నెగిటివ్తో ఉంటాం మనం. ఎందుకు ఉంటాము అని అంటే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కొంచెం రూడ్ బిహేవియర్, నెగిటివ్ ఉంటారు అని చెప్పి, అట్లా ఇట్స్ రాంగ్, విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ, బట్ అలా పడిపోయిందా లేదా? అలా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి వెస్ట్ బెంగాల్లో మంచి పని చేశాను అనుకోండి, లేకపోతే బీహార్ అతను వచ్చి హైదరాబాద్లో బాగా పనిచేస్తున్నాడు అనుకోండి, అరే బీహార్ పీపుల్ మీన్స్ వీ థాట్ లైక్ దిస్, బట్ దిస్ బీహార్ ఆఫీసర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. నో, బీహార్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ పీపుల్. సో పీపుల్ టు పీపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది, పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద న్యూ క్యాడర్ పాలసీ. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ న్యూ క్యాడర్ పాలసీ. సో దట్ అవర్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ టు మేక్ యూ ఇన్ యువర్ హోమ్ స్టేట్, అవర్ మోటో ఈజ్ టు మేక్ ఇండియా షైన్. అదే బ్యాంక్ ఆఫీసర్ అయ్యారు అనుకోండి, మీకు ఎక్కడ నుండి ట్రాన్స్ఫర్, ఎవరున్నారా బ్యాంక్ ఆఫీసర్ పిల్లలు? నేనే బ్యాంక్ మేనేజర్ని, నేను కెనరా బ్యాంక్ మేనేజర్. I worked only one time. I worked from 2013 to 2017 as I joined as probationary officer. Then I got promoted as bank manager. I worked in Karnataka. Anyone are from Karnataka here? I worked in Davangere. I worked in Bhimasamudra. I worked in Chitradurga. Then I came to Telangana state. I worked in Shamshabad airport. 4 places I worked. 4 years లో ట్రాన్స్ఫర్లు ఉంటాయి. అందులో హోమ్ స్టేట్ ఇవ్వరు. నేను చాలా రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటా కానీ నన్ను హోమ్ స్టేట్ ఇవ్వలేదు. మరి బ్యాంకుల్లోనే ఆ పరిస్థితి ఉంటే అసలు సివిల్ సర్వీసెస్ ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో ద టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ వాజ్ వాట్? యూ టు వర్క్ ఫర్ అదర్ స్టేట్, so that other state people will like you. So they are liking you means you are not you, you are, yes, that is the beauty of new cadre policy. But still, if you get a very good rank, there is high, you will get LOC. One zone you will keep, no, first preference. In that zone again several states will be there, in that you have to give one preference, no.
you will keep your own home state. So when you get a best rank, like if you are general category, if you get 30 rank, then you will get home state. If you are OBC category, if you get 150 rank, you will get home cadre IAS. If you are SC, if your rank is 400, you will get home state IAS. If you are ST, if your rank is 500, you will get home state IAS officer. So accordingly rank ప్రకారంగా మీకు హోమ్ స్టేట్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. బట్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ మెరిట్, మీకు వచ్చే ర్యాంక్. So they completely did not divide, they completely did not disappeared the chance of getting home cadre. You will get home cadre, but you should get very good rank. Arvana? Documents required to fill the form and plan B. I am telling you, my dear students, compulsory you need to have plan B. That is the reason I recommend all my students all the times to write other exams also. Like for example, NABARD. Grade A and B. Grade A is Assistant Manager in NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. Grade B means Manager post. NABARD officer. Manchi post, high level post. RBI Grade A, Grade B officer. RBI also Grade A and B officer. 1.5 lakh salary ఉంటుంది. Staff Selection Commission also you write. CGL, not below it, combined graduate level. Compulsory write State Public Service Commission. Group 1, Group 2. 100% you have to write Group 1, Group 2. Why sir? ఎందుకనంటే ఐఏఎస్ రాద్దాం, కానీ ఏదో ఒక జాబ్ వస్తే మీకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, నాకు కూడా ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిందని నమ్మకం ఉంటుంది, ముఖ్యంగా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. అప్పుడేంటి, ఏ పోస్ట్ అయినా సరే మీకు ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత, జాబ్ వచ్చిన తర్వాత 1 year లీవ్ తీసుకోవచ్చు. మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. ఏంటి, నాకు ఆల్రెడీ జాబ్ ఉంది, నాకు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంది, సో నేను వరిగాని అవసరం లేదు. సో నేను ఫుల్ ఫోకస్ దేని మీద పెట్టవచ్చు, సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ మీద పెట్టవచ్చు. అదే నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ లేదనుకో, కొంచెం వరి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అమ్మ నాన్న ఓకే డబ్బులు అడగాలి, నేను నాన్ననేమో ఇస్తానంటాడు, ఇవ్వడు ఎన్ని రోజులు ఇలా, అదో ఫీలింగ్ ఉంటుంది. So I recommend to write exams which are familiar with UPSC examination, like Group 1, like Group 2. For Karnataka, we will call it as Karnataka Administrative Service KAS exam, Staff Selection Commission. అందుకే CSAT here we will teach in bank exam point of view, so that CSAT will be very easy. In UPSC examination, CSAT standard will be less. ఎందుకంటే ఆర్ట్స్ పిల్లలు రాస్తారు కదా, సో స్టాండర్డ్ తక్కువ ఉంటుంది. కానీ మేము క్లాసెస్ మాత్రం ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నాం, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆన్ పార్ విత్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్, స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ స్టాండర్డ్, సో దట్ ఇఫ్ యూ గో అవుట్ ఆల్సో హీ విల్ రైట్ అదర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో, యూ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. Quantitative aptitude, reasoning, English comprehension passages. So you no need to go for bank exams. If you attend the CSAT classes here, that means you are attending bank classes also. అదే ఇప్పుడు CSAT క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఇట్. Why? Because your standard has been increased. So plan B ఎప్పుడు చేయాలో చెప్తాను నేను. Plan B. See, listen. When you have to go for plan B, ఎప్పుడు plan Bకి వెళ్ళాలి అని అంటే, డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 2 సంవత్సరాలు, ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను. Now, for example, Gopi, he is writing for 2027. So I will take his example. From today he is starting February 1st అనుకుందాం. February 1st నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు అనుకోండి. February 1st నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ February 1st, నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్, నెక్స్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్. అంటే 1 year 7 months 8 months, February, March, April, May, June, July, August, September. 1 year 8 months. 12 months plus 8 months, how many months? 20 months you have to study full time. 20 months you have to study full time. The best attempt you have to give. The very first attempt should be the best attempt. 20 months he should study hard. అలా అన్నమాట. అప్పుడు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయింది, మెయిన్స్ రాశారు, మెయిన్స్ కాలేదనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ 1 more attempt. Why? Because you are proven by writing. అప్పుడు మాత్రమే ఇంకో అటెంప్ట్ రిస్క్ తీసుకోవాలి, ఇంకొక అటెంప్ట్ ఇవ్వాలి. Then you have to write other exams. Then by 24 years you will get some or the other government job. 24 years if you become an IAS officer or a government job, people will salute you like anything.
నేనే చేస్తాను. ప్లాన్ బి అవసరమే, ఇప్పుడు కాదు. ఎప్పుడు అని అంటే మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత 20 నెలలు కఠినంగా హార్డ్ వర్క్, స్మార్ట్ వర్క్, డిసిప్లిన్, ప్యాషన్ అండ్ 5 I told కమిట్మెంట్. ఈ 20 months ఇలా మనం ప్రిపరేషన్ అయ్యి అప్పటికి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయితే ఇంకొక అటెంప్ట్ ఇచ్చి తర్వాత మనం ఆర్ఆర్బి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, ఆర్ఆర్బి వద్దు, ఆర్బీఐ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ మీకు అవసరం లేదు. ఆర్ఆర్బి చిన్నది అనట్లేదు, ఆర్ఆర్బి రాసినా పర్లేదు. ప్రతి ఒక్క పోస్ట్ గొప్పదే నా దృష్టిలో. ఓ బ్యాంక్ క్లర్క్ అయినా కూడా ఆయనకుండే పని ఆయనకుంటుంది. సో ప్రతి పని అద్భుతమే. బట్ యాజ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ యూ షుడ్ బి ఆన్ ద టాప్. ఇట్ క్యాన్ బి ఆర్బీఐ గ్రేడ్ ఏ అండ్ గ్రేడ్ బి, ఇట్ క్యాన్ బి నాబార్డ్ గ్రేడ్ ఏ అండ్ గ్రేడ్ బి, అలానే సెబీ వస్తుంది, ఐఆర్డిఏ పోస్టులు వస్తాయి ప్రతి సంవత్సరం, ఐపీబీఎస్ వస్తుంది, ఐపీబీఎస్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్, పిఓ ఎగ్జామ్, ఎస్బీఐ పిఓ ఎగ్జామ్స్, ఇవన్నీ రాయాలి మనం. సో సమ్ ఆర్ ది అదర్ గవర్నమెంట్ జాబ్ యూ విల్ గెట్. యూ నో హౌ మెనీ జాబ్స్ ఐ గాట్? ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఆనెస్ట్లీ. I worked for Canara Bank PO. I got Forest Range Officer. I got Staff Selection Commission Income Tax Inspector. ఎలా వచ్చింది సార్? ఈ ప్రిపరేషన్ వల్ల వచ్చింది నాకు. ఎందుకు? సిలబస్ ఒకటా వేరా? సేమ్ సిలబస్. అండ్ నౌ యూ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ సేతు, ప్రతిభ సేతు. ఈ కొత్తగా ఏమొచ్చింది? ప్రతిభ సేతు. వాట్ ఈస్ ప్రతిభ సేతు? ఇఫ్ యూ గో అండ్ అటెండ్ ఇంటర్వ్యూ, యూపీఎస్సీ ఓన్లీ విల్ కీప్ యువర్ మార్క్స్ ఇన్ ప్రతిభ సేతు పోర్టల్. And government ministries, government departments, public sector undertakings, these all people, if they want any person who is good, then they will reach Pratibha Setu and they will directly call you. So some of the other, last time 2025 ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారో వాళ్ళకి ఏదో ఒక జాబ్లో వచ్చినాయి ఇప్పటివరకు. You can also write EPO for Employment Provident Fund Organization, EPO, same syllabus. That post is Assistant Commissioner, Direct Assistant Commissioner you will become. You can Intelligence Bureau, ACIO we call it as Intelligence Bureau. So what I want to tell you is, మీరు కనుక సివిల్ సర్వీసెస్ కనుక గట్టిగా ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి, ఖచ్చితంగా జీవితంలో ఒక గవర్నమెంట్లోనే మంచి పొజిషన్లోనే సెటిల్ అయ్యే అవకాశాలు 99.9% ఉంటుంది. కానీ ఈ 20 నెలలు ఉన్నాయి కదా, ఈ 20 నెలలు కఠినంగా చదివితే మాత్రం నిజంగానే చదివారని కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసరే అవుతారు మీరు. సో హెన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఫర్ ప్లాన్ బి. డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఏమీ లేదు. డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ వెన్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్, go to the UPSC website. Go to the UPSC website. This is a UPSC homepage. This is a homepage. This will make you IAS. Idi main. Ee website I used to open every day 4-5 times. ఫామ్స్ అండ్ డౌన్లోడ్స్. ఇక్కడ అన్ని ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఇవే ఫామ్స్. మీకు ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా, ఓబీసీ సర్టిఫికేట్, ఏ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఎక్కడికో వెతకని అవసరం లేదు, ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ ఫామ్, ఇది ఎకనామికల్లీ వీకర్స్, ఇదే ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది ప్రింట్అవుట్ తీసేసుకొని ఇక్కడ తహసీల్దార్ ఆఫీసర్ సంతకం పెట్టుకోండి. ఇదే మీ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ సర్టిఫికేట్. ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ కావాలనుకుంటే అది ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది. ఇది ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఇక్కడ సంతకం ఉండాలి. దిస్ ప్రొఫార్మా మీన్స్ సర్టిఫికేట్, అది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇది సర్టిఫికేట్ అంతే. టేక్ దిస్ ప్రింట్అవుట్, గెట్ అన్ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్. టేక్ దట్ ప్రింట్అవుట్, టేక్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్, ఎస్సీ ఎస్టీ. సో యూపీఎస్సీ ఆల్రెడీ ప్రొవైడెడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ డౌన్లోడ్స్. ఆ ఫార్మ్స్ మీ దగ్గర రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. So now by today I completed my orientation sessions of 5. Yes. Next Wednesday we will have a clear description of how our general studies prelims cum mains batch ఎలా ఉండబోతుంది, how the general studies prelims and mains is going to be. మొత్తం schedule, time table with anthropology I will be discussing on
Wednesday. Then you will have terminology class of economy, then you will have terminology class on environment. From Monday you will have NCERT classes. So in this way I had done with my all 25 questions. One thing you have to remember, you are preparing for the powerful post, so you should also be powerful. You are preparing for honest post, so you should also be honest. You are preparing for matured post, so you should also be matured. You should not be childish. You are working for compassionate post, so you should also have compassionate thing. You are working to become a down to earth IAS officer, so you should also be down to earth IAS officer. You are working for a compassionate officer, people's character, సో యూ షుడ్ ఆల్సో బీ లైక్ ఏ పీపుల్స్ మ్యాన్. అందరితో కలుపుగా మంచిగా ఉంటూ, హ్యాపీగా హానెస్ట్గా ఉంటూ, ధైర్యంగా ఉంటూ, మంచి మాట్లాడుతూ, నలుగురు గురించి మంచి మాట్లాడుతూ, మంచితనంతో ఉంటే అది మనలోనే ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఈజీగా మనం మంచిగా పని చేయవచ్చు. ఇప్పుడు మనలో లేదనుకోండి, మనం మంచిగా ఉండొచ్చా? నటించినా కూడా ఉండలేము. ఎందుకు? మనం అది కాదు కదా. అది కాకుండా మనం అలా ఎలా ఉండొచ్చు? నటించాలి. అప్పుడు ప్రతిరోజున నటించాలి. ఇవాళగా రేపైనా దొరికిపోతారు కదా. సో అది ఇప్పటి నుంచి ఇలాంటివన్నీ మనం ఇంకల్కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. బీయింగ్ గుడ్ విత్ పీపుల్, డూయింగ్ గుడ్ ఫర్ ద పీపుల్, బీయింగ్ డౌన్ టు ఎర్త్, బీయింగ్ హానెస్ట్, బీయింగ్ ట్రూత్ఫుల్, బీ డేరింగ్, బీ హానెస్ట్, బీ విత్ కరేజ్, టాక్ టు యువర్ పేరెంట్స్ వెరీ క్లియర్లీ, వెరీ బోల్డ్లీ, with respect to your exams only. Okay, so we gave this page. ఇక్కడనే రాయండి, రాసి నాకు సబ్మిట్ చేయండి. మీ పేరు, మీ బ్యాచ్, రైట్ వాట్ యువర్ హార్ట్ సేస్ రాసి ఐ విల్ కీప్ విత్ మీ. మీకు ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తాను నేను. అది నా దగ్గరే ఉంటుంది, ఎవరి దగ్గర ఉండదు. నా దగ్గర మా ఇంట్లో నాల్మార్లో పెట్టుకుంటాను. ఇది మీకు ర్యాంక్ వస్తే తప్పించి తీయను. అప్పుడు మీరే షాక్, సార్ భలే పెట్టుకున్నారు లేని అంటారు. రైట్ డౌన్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఐ విల్ సెండ్ యూ ద PDF ఇమీడియట్లీ. ఓకే, in Telegram channel we will post in your NCERT Satvika. Wednesday, see, I discussed why civil services. Again I am repeating why civil services. I gave you strategy also, how to plan for 2027. Same I will give for 2028 later. Why NCERT, how to read NCERTs I told, what are standard books I told, what are all GS subjects and how to prepare GS subjects also I gave. మళ్ళీ సార్ చూడండి, మీ యాప్లో ఉంటుంది, అవన్నీ మీ యాప్లో కూడా అప్లోడ్ చేశాను మేము, వీడియోస్లో ఉంటాయి. ఒకసారి చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది, మర్చిపోవద్దు. ఇవన్నీ గుర్తుంచుకునే క్లాసెస్ అనమాట. మీరు యూపీఎస్సీలో ఉన్న రోజులు ఇవి గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి క్లాసెస్. హౌ టు ప్రిపేర్ CSAT, హౌ టు ప్రిపేర్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎస్ఏ, హౌ టు చూస్ అన్ ఆప్షనల్, how to prepare for prelims, mains and interview, how to prepare notes for all subjects, how to read and make notes for newspaper and prepare for current affairs, how to prepare optional anthropology. I told anthropology, how to prepare optional, importance of answer writing, importance of terminology, importance of test series, importance of mindset, importance of English, importance of coaching, importance of friends and enemies, how to use faculties and mentors. నేను వద్దు అంటుంటే నా ఫ్రెండ్స్, ద స్టాఫ్ హియర్, ఈ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎనిమీస్ది ఏదైతుందో ఇది ఒక్కటి వేస్తాం సార్ అని వేసారు. ఇది 40,000 వ్యూస్ వచ్చింది. అంటే దట్ మీన్స్ వాట్? దట్ మీన్స్ దట్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్. హౌ టు యూస్ టాపర్స్ కాపీ అండ్ టాపర్స్ గైడెన్స్, హౌ టు గెట్ మోటివేషన్, హౌ టు యూస్ ఫ్యాకల్టీస్ అండ్ మెంటర్స్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆల్ సర్వీసెస్, క్యాడర్ పాలసీ, డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్, అండ్ ఐ టోల్డ్ ప్లాన్ బి ఆల్సో. ఇది ఒకటి పెండింగ్. కంప్లీట్ GS PCM కోర్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆప్షనల్ ఆంథ్రపాలజీ డీటెయిల్స్ 4th ఉండాల్సింది, బట్ నేను ఇదే కంటిన్యూ చేద్దాం ఫస్ట్ అని. 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25. దిస్ ఐ విల్ డిస్కస్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఎలా ఉండబోతుంది GS క్లాసెస్, ఎవరెవరు చెప్తారు, ఎలా చెప్తారు, ఏ రోజు ఎలా టాపిక్స్ అనే మొత్తం స్కెడ్యూల్ అని మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ మై క్లాస్ యూ కెన్ సీ. By the time offline people, please fill the form and give me.
this one online. You write in white paper and send me.